السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ جتنے بھی حضرات ابھی مفتی عمر صاحب کہہ رہے تھے کہ کم و بیش 15-20 ہزار یہاں پر آئے ہیں، اور جب میں نے سلام کیا مجھے ایسا نہیں لگا کہ 15-20 ہزار ہوں گے یہاں، مجھے ایسا لگا 15 لوگ ہوں گے جو جواب دیے ہیں۔ میں نے جو سلام کیا اس کا جو اجر اللہ نے دینا تھا اللہ نے مجھے دے دیا، لیکن جواب دینے پر جو اللہ ثواب دیتا ہے، اجر دیتا ہے، وہ آپ لوگ کو ایک موقع تھا، آپ لوگوں نے نہیں لوٹا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اجر وہ ثواب آپ کو ضرور ملے، اس لیے میں پھر سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ابھی آواز کتنی گونجی، لیکن جو راؤنڈ 2 دوسرے راؤنڈ میں جو جواب دیا آپ نے اس کا بھی بہت سا ثواب مجھے ملا، جو مفتی صاحب جانتے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے کہلوایا آپ لوگ سے، جو بندہ خود سے کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جو آپ نے ملنا تھا وہ آپ کو ملا ہے، لیکن جب مسلمان سلام کرتا ہے تو جواب واجب ہے، آپ نے سب جواب دینا ہے۔ اگر آپ کو 10 لوگ سلام کرتے ہیں تو 10 دفعہ آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے 100 لوگوں کا سلام لیا تو 100 دفعہ آپ نے جواب دینا ہے، 100 بار آپ نے جواب دینا ہے۔ اس میں کوئی کنجوسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال بانسواڑہ میں اتنے لوگ ماشاءاللہ، حالانکہ یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز بھی نہیں ہوگا شاید، اس کے باوجود ہیڈ کوارٹرز ہے یہ؟ اچھا جی، اس کے باوجود بھی آپ لوگ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں دور دور سے دوسرے مقامات سے بھی یہاں پر تشریف لے آئے ہیں۔ میں تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارک آپ کو پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ ناچ گانے میں بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب بات تعلیم کی ہوتی ہے تو بہت کم لوگ شرکت کرتے ہیں، اور کامیابی انسان نہیں بلکہ انسانیت کی کامیابی ایجوکیشن میں ہے۔ ایجوکیشن میں کامیابی ایک فرد کی نہیں ہوتی ہے، ایجوکیشن سے کامیابی سوسائٹی کی ہوتی ہے، اور سوسائٹی سے دیش بنتا ہے۔ ایک سوسائٹی اچھی ہو تو گاؤں اچھا بنتا ہے، شہر اچھا بنتا ہے، پھر دیش اچھا بنتا ہے، اور کتنے نہ جانے دیش کنٹریز اس دنیا میں ہیں، اس میں بھارت کو نمایاں چمکنا ہے چاند کی طرح، اور وہ چمکنے میں مسلمانوں کا بڑا کردار ہونا چاہیے، اپنے ڈسپلن سے، اپنے اچیومنٹ سے، اپنے کنٹریبیوشن سے، اپنے ڈٹرمنیشن سے، اپنے ایجوکیشن سے۔ ہم نے کنٹری کو اتنا کنٹریبیوٹ کرنا ہے کہ کنٹری کا ہر فرد مسلمان کو لے کر فخر کرے کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے بھارت چمک رہا ہے، لیکن ہو ایسا نہیں رہا، سب ایسا نہیں کر رہے ہیں، کر تو رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت سے لوگ ہیں، لیکن بڑی تعداد ایسی ہے جو کر نہیں رہے، جو 50 سال گزار دیے لیکن دیش کو کچھ نہیں دیا، کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ مانو کہ الیکٹریسٹی بھارت دیش دے رہا ہے تو ہم الیکٹریسٹی بل ضرور بن رہے ہیں، لیکن امیجن کریں کہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ نہیں کرے گی اور آپ نے سب کچھ کرنا ہے، تو تب پتا چلے گا کہ کتنا خرچہ آئے گا۔ جب گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، تو الیکٹریسٹی سے جو فائدہ عوام کو، انسانوں کو مل رہا ہے، اس کا ریئلائزیشن بھی نہیں ہے ہمیں۔ بس اتنا کہتے ہیں ہم تو بل باندھ رہے نا، فری میں تھوڑی نہ یوز کر رہے ہیں، لیکن جو فیسلٹیز گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا ہے اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور کیسے شکریہ ادا کرنا ہے؟ الیکٹریسٹی بل دے کر کے نہیں، ریٹرن میں ہم نے اور کیا دینا ہے کنٹری کو، جس سے کنٹری ترقی کرے، کنٹری پروگریس کریں۔ سر اٹھا کر آسمان میں دیکھیں، تارے بہت نظر آئیں گے لیکن چاند ایک ہی نظر آئے گا۔ اسی طرح دیش بہت ہے، کنٹریز بہت ہے دنیا میں، لیکن دنیا والے جب دیکھیں انڈیا کو تو انڈیا ایسے چمکنا جیسے چاند چمکتا ہے، 14ویں کا چاند، اور اس میں سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ کہیں انشاءاللہ آپ سب لوگ کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگ اس دیش میں، اس دنیا میں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ دینے کے لیے آئے انسانیت کو۔
छीनने नहीं आए हम लोग, चोरी करने नहीं आए हम लोग, लूटने नहीं आए हम लोग, लोगों को मदद करने के लिए आए हैं, दुनिया को कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। मुझसे मेरे गांव वालों को क्या मिला, मेरे घर वालों को क्या मिला, मेरे मोहल्ले वालों को क्या मिला, मेरे गांव वालों को क्या मिला, मेरे स्टेट को क्या मैंने दिया है, मेरे कंट्री को मैंने क्या दिया है। कभी ये ख्याल आते हैं हमें? कभी नहीं आते। फुर्सत कहाँ, मोबाइल में ही जिंदगी गुजर जाती है। कभी सोचते भी नहीं हमने कि हमें क्या क्या चीजें मिली हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कंट्री की तरफ से, और हमने इन रिटर्न क्या दिया है। ये सारी चीजें इंसान को तब पता चलता है जब इंसान एजुकेशन हासिल करता है। ये अलग बात है कि एजुकेशन का डेफिनेशन ही बदल गया है। दुनिया ने एजुकेशन के डेफिनेशन को बदल दिया। इसमें दुनिया की गलती नहीं, दुनिया वालों की गलती है, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ जॉब्स के लिए भेजा जा रहा है बच्चों को, स्कूल्स कॉलेज को। बचपन से कहा जा रहा है अच्छा पढ़ेगा तो, अच्छा लिखेगा तो नौकरी मिलेगी तुझे, और जब नौकरी मिलेगी तो अच्छी छोकरी मिलेगी। बस ऐसा ही कहा जाता है कि जॉब के लिए बच्चे को एजुकेट किया जा रहा है। जॉब एक हिस्सा है, जॉब जिंदगी नहीं है। नौकरी एक हिस्सा है, हत्ता के छोकरी भी एक हिस्सा ही है, लेकिन एजुकेशन मुकम्मल होना चाहिए। और मुकम्मल एजुकेशन किसको कहते हैं? जब इंसान को गुस्सा आता है, सब्र करें, ये एजुकेशन है, ये तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दिया है वो क्या दिया है? वो एजुकेशन तो दिया है। वो एजुकेशन हमने हासिल करना है। हाँ, जो स्कूल कॉलेज आप जाकर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो वो स्किल डेवलप करने के लिए, ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, कोई एक सब्जेक्ट पर आप महारत हासिल कर लें, तो उस स्किल के जरिए से कोई आपको नौकरी मिल जाए, उससे आपका घर चले। ये एक हिस्सा है जिंदगी का, ये पूरी जिंदगी नहीं है। वरना ऐसे भी बंदे हैं जो साइंटिस्ट बन गए, जो डॉक्टर्स बन गए, जो इंजीनियर्स बन गए और टॉप के डॉक्टर्स बने, जिनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। ऐसे हैदराबाद में भी हुआ है, वालिद का इंतकाल हुआ है, बेटा अमेरिका में है, और लखपति करोड़पति नहीं है, बेहिसाब पैसा, बेहिसाब एसेट्स है। बाप को भी नहीं पता, बेटे को भी नहीं पता कि कितनी जायदाद है। और जब बाप का इंतकाल है उस वक्त में भी बेटा नहीं आ रहा है, और इंतकाल के 4-6 महीने के बाद जब उसको पता चला कि बाप की बहुत जायदाद इंडिया में है और खानदान में तकसीम हो रही है, सब लोग छीन ले रहे हैं, तो वो जायदाद लेने के लिए वो बंदा अमेरिका से इंडिया आ रहा है। आप सोचे, जिसने पैदा किया, जिसने स्कूल को भेजा, ये सोच कर कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो कामयाब होगा, और वो बना बहुत बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, लेकिन बाप के इंतकाल के वक्त में पता भी है कि कुछ दिन का मेहमान मेरा बाप, फिर भी वो नहीं आ रहा है अमेरिका से इंडिया। आप मुझे बताया कि क्या आपके बच्चों की तालीम ऐसी होनी चाहिए? जो स्किल डेवलप करके करोड़ों कमा रहा है अमेरिका में, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चा वो स्किल डेवलप करे जिससे बाप को भूल जाए? इसीलिए एजुकेशन होना जरूरी है। एजुकेशन के डेफिनेशन को हमने समझा नहीं। सब यही समझते हैं कि एजुकेशन का मतलब कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले ले और इंजीनियर बन जाए, कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले ले और डॉक्टर बन जाए। ये एक हिस्सा है, अल्लाह ने जिम्मेदारी ले रखी है। प्यारे बंदो, अल्लाह ने जिम्मेदारी ले रखी है रिस्क की। आप कितनी भी मेहनत कर लें उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ने मुकद्दर में लिखा है। लेकिन बहुत से चीजें अल्लाह ने हम पर, आप पर, सब पर छोड़ रखा है जो हमने करना है, और वो हम कर नहीं रहे। यहाँ जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं, नौजवान लड़के लड़कियां और पेरेंट्स बैठे हैं, आप सुन ले मेरी इस बात को। मेरी दादी कह रही थी कि मेरी फूफी 4वीं जमात में पढ़ रही थी, 4th स्टैंडर्ड में। तो अभी भी बहुत से मकातिब चलते हैं। उस जमाने में तो बड़ी कसरत से हुआ करता था, अंजुमन के नाम से बच्चों की तरबियत भी की जाती थी, बच्चों को नूरानी कायदा भी पढ़ाया जाता था। तो मेरी फूफी मस्जिद के दीवार पे खड़े होकर एक गुजरते बुजुर्ग को
टीजिंग किया, चिढ़ाया, तो वो बुजुर्ग को बड़ा गुस्सा आया और वो घर आए हमारे दादा के यहाँ। आकर दादा को सीधे डांटने लगे कि आप हेड मास्टर हो गवर्नमेंट स्कूल के और हेड खाजी भी हैं आप। हेड खाजी और हेड मास्टर होकर दुनिया वालों को तो तालीम दे रहे हो, आप अपनी बच्ची को तालीम नहीं दे रहे हो। तो दादा ने पूछा क्या हुआ? तो वो बुजुर्ग ने बताया कि दीवार पे खड़े होकर बदतमीजी कर रही थी आपकी लड़की मेरे साथ। तो जब वापस अंजुमन से मेरी फूफी घर लौटी तो मेरे दादा ने 2 चीजें की हैं। पहली चीज, दादा ने मेरी फूफी को कहा कि आप जाएं वो बुजुर्ग के घर और माफी तलब करें। तो मेरी फूफी तो छोटी, वो गई और माफी तलब करके घर आ गई। उसके बाद जो दूसरी चीज की है मेरे दादा ने, वो बड़ी सुनने वाली चीज है। आप लोग गेस तक नहीं कर सकते कि दूसरी चीज मेरे दादा ने क्या किया होगा। मेरे दादा ने दूसरे दिन से मेरी फूफी को स्कूल भेजना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये तो गलत काम किया, लेकिन उसका उज़्र, उसका रीजन मेरे दादा ने बताया। देखिए क्या जबरदस्त रीजन। मेरे दादा ने कहा कि मैं बेटा स्कूल इसलिए भेज रहा हूं ताकि आपके जिंदगी में डिसिप्लिन आए। आप बदतमीजी स्कूल जाकर कर रहे हो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है स्कूल जाकर। ये बदतमीजी तो वो लोग करें जो स्कूल ना जाएं। ये बदतमीजी तो वो लोग करें जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। आप तो स्कूल जा रही हैं, अब स्कूल जाते हुए ये बदतमीजी कर रही है, लिहाजा हम आपको स्कूल नहीं भेजेंगे। आज कौन सा दौर है? आज लड़ाई भी करते हैं बच्चे, गाली भी निकालते हैं बच्चे, गुनाह भी करते हैं बच्चे। वालिदैन बेपरवाह है, कोई परवाह नहीं है वालिदैन को। और देखिए सोच मेरे दादा की कैसी सोच। एक गलती करने से स्कूल भेजना रोक दिए, क्योंकि ये चीज तो वो बंदे करते हैं जो तालीम हासिल नहीं करते हैं। आपको तो तालीम मिल रही है, तो तालीम लेकर ये गलती कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है। ये सोच इंसान को डेवलप होना बहुत जरूरी है। एजुकेशन इसलिए हासिल करना है कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है। एक बंदा है जो बहुत पैसे वाला बंदा है, मेरा इंडिया घूमना होता है। अल्लाह ने किसी को अगर नवाजना होता है तो पैसों से नवाज देता है, वो कामयाबी की निशानी नहीं है भाई। ये भी बहुत बड़ी गलती हम लोग कर बैठे हैं। किसी के पास पैसा है तो हम कहते हैं ये बहुत कामयाब इंसान है। 70% लोग तो कहते हैं, जरूर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कि ये कामयाब डॉक्टर है, ये कामयाब इंजीनियर है, ये कामयाब बिजनेसमैन है। कभी आपने किसी के मुंह से ये सुना ये कामयाब स्वीपर है, अच्छा झाड़ता है रोड, ये कामयाब काम वाली है, ये पूरे मॉल बहुत पैसे वाला था। मैं गया ऐसे ही जैसे बांसवाड़ा में आया, मैं बैठा, किसी का फोन आया, फोन पर मैंने बात किया और फोन मैंने नीचे रखा और पानी पीने लगा। तो मेरा फोन लेकर उसने डायल कर लिया उसके नंबर पर, तो उसके पास मेरा नंबर चला गया। उसने करोड़ों रुपए बना लिए, लेकिन तमीज उसने नहीं सीखी। किसी का नंबर ऐसा नहीं लिया जाता है, पूछ कर लेना होता है नंबर। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं, उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, एजुकेशन अदब सिखाता है। ये पैसों से कभी तोलिएगा मत इंसानों को, अदब से तोलिएगा। किसी को तोलना हो तो उसके पास में डिसिप्लिन है नहीं है। ये एजुकेशन है क्या? एजुकेशन के डेफिनेशन को समझिए। ये मुकम्मल इंसान बनाता है एजुकेशन। एजुकेशन डॉक्टर बनाता है, एजुकेशन इंजीनियर बनाता है, एजुकेशन साइंटिस्ट बनाता है। ये सच नहीं है। एजुकेशन तो ऐसा हो जो इंसान को मुकम्मल इंसान बना दे, वो कामयाबी है, इसे समझना है। लेकिन आज के वालिदैन कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। बच्चा कुछ भी कर ले, पढ़ाई तो अच्छा कर रहा है ना, गुनाह कर रहा है तो करने दे, कोई बात नहीं, नंबर अच्छे ले आ रहा है। आपका बेटा जिना कर रहा है और आपको पता है और आप खामोश है, ये सोचकर पढ़ाई तो अच्छा कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं है। फिर वो चीज उसको दोजख में ले जाएगी, आग में जलेगा आपका बच्चा, आग में जलेगी आपकी बच्ची। आपने गुनाहों से भी बचाना है।
جو بھی بندے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو میری نظر میں وہ بڑے اچھے بندے ہیں، لیکن 10% ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کمال کب ہے؟ جب گناہ سے بچتے ہیں، وہ کمال ہے۔ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور گناہ سے بچ رہا ہے، وہ کمال انسان ہے، وہ متقی ہے، اس میں تقوی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے نا، وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گالی بھی نکالتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ساری چیزیں نماز کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ نماز ایسی ہو جو آپ کے گناہوں کو روزانہ کم کرتے جائیں۔ فار ایگزامپل، آج کسی عالم دین، کسی مفتیان حضرات بہت جو 100% گناہ کر رہے ہیں، وہ کم از کم 90% ہو جائیں، 10% کم ہو جائیں، ایک ہفتے کے بعد 80% ہو جائیں، ایک سال کے بعد 50% ہو جائیں، دھیرے 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 گناہ کم کرتے جائیں۔ اوور نائٹ، راتوں رات نہیں ہونے والا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک بکٹ ہے جس میں 5 لیٹر پانی آتا ہے۔ 5 لیٹر پانی آنے والی بکٹ لائیے اور اس میں پیشاب ڈالیے، یا 10-50 لوگ آ کر پیشاب کر دیے اور بکٹ بھر دیے پیشاب سے، تو وہ بکٹ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ جواب دیں سب لوگ زور سے۔ آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ پاک ہے۔ اگر اس بکٹ میں، جو پیشاب سے بھری بکٹ ہے، اس میں ہم پانی ڈالتے جا رہے ہیں، 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 سالوں سے ڈالتے جا رہے ہیں، تو وہ بکٹ پاک ہو جائے گی۔ آپ نے بکٹ کو گرایا نہیں، بکٹ ویسا ہی ہے، لیکن سارا پیشاب چلا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جو پانی رکا ہوا ہوتا ہے وہ پیور نہیں ہوتا ہے، اس سے وضو نہیں کر سکتے، اس سے غسل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ یہ نمازوں سے میرے گناہ کم ہوں گے انشاءاللہ۔ نیت بولے انشاءاللہ۔ چلے سلام پر آتا ہوں میں۔ میری سپیچ سلام سے ہی شروع ہوئی تھی مفتی صاحب۔ ایک مسلمان کتنی دفعہ السلام علیکم کہتا ہوگا ایوریج کے طور پر؟ ایک دفعہ زندگی میں، 10 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کتنی دفعہ کہتا ہوگا؟ یا پیاری بہنیں ہیں میری ماشاءاللہ، مائیں بیٹھی ہیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آپ اگر 60 سال جیتے ہو تو 60 سال میں آپ کی زبان سے کتنی دفعہ آپ نے سلام کہیں گے؟ ہزاروں دفعہ، لاکھوں دفعہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو مطلب کیا ہوا سلام کا؟ سلام گویا دعا ہے۔ آپ دعا کر رہے اس بندی کے لیے، آپ کی خالہ آ گئی، آپ کی ساس آ گئی، آپ کی ننن آ گئی، فلانی بہن آ گئی، فلانے رشتہ دار آ گئے، آپ نے سلام کیا السلام علیکم، تو مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اللہ سے دعا کیا ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما۔ آپ کہہ رہی ہیں اللہ سے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، وہ جانے کے بعد آپ غیبت کر رہی ہیں، تو اللہ کو آپ سے بڑا ایکٹر ایکٹریس کوئی نہیں دکھے گا اس روئے زمین پر۔ کیا ایکٹنگ کر رہی ہے، کیا ایکٹر ہے یہ؟ دلیپ کمار شرما جاوے اگر زندہ ہو تو۔ اللہ کے سامنے اللہ کو گواہ رکھ کر آپ دعا کر رہے ہو کہ السلام علیکم، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، پھر آپ گالی بھی دیتے ہو اس کو، غیبت بھی کرتے ہو، ڈراتے بھی ہو، دھمکاتے بھی ہو، کیا کیا کرتے ہو، نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے سلام کا بھی ڈیفینیشن آج تک نہیں سمجھا۔ لاکھوں دفعہ مسلمانوں نے سلام تو کر دیا ہے، لیکن سلام کے ڈیفینیشن کو نہیں سمجھا۔ سلام ایک ایسی دعا ہے جو اللہ سے آپ مخاطب ہو کر رہے کہ یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اور آپ بدنام کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اس کے ایبسنس میں، تو پھر آپ ڈھونگ رچ رہے ہیں اللہ کے سامنے۔ اس کے پیٹھ پیچھے آپ نہ جانے کیا کیا باتیں بول رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ٹو فیسڈ انسان نہیں ہونا چاہیے، دو چہرے انسان کے کبھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک چہرہ ہونا چاہیے۔ لیکن آج دیکھیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ آپ لوگ گواہی دیں، ہاتھ اٹھا کر گواہی دیں بھائی میں جو کہہ رہا ہوں یہ میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ میری بہنیں، میری ماں،
रिश्तेदार सब मुलविस है इसमें। मैं अपने आप को, मेरे खानदान को जोड़ कर कह रहा हूँ, अल्लाह हिफाजत फरमाए इस गुनाह से जो हम गुनाह कर रहे हैं। हम सलाम भी करते हैं, सलामती की दुआ मांगते हैं और गीबत करते हैं, गाली देते हैं, क्या क्या गलत काम करते हैं। और नमाज के लिए भी हम चले जाते हैं। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, जब आपका वजू टूट जाता है, आपने मस्जिद में वजू बनाया, बनाकर वजू खाने से आप मस्जिद के अंदर के हिस्से में दाखिल हो रहे हैं और वजू आपका टूट गया और जमात खड़ी हुई है, आप सीधे नमाज के लिए जाओगे या वापस फिर वजू खाना जाकर वजू बनाकर नमाज के लिए आओगे? जवाब दें, क्या नमाज पढ़ेंगे या वजू बनाएंगे? जोर से आवाज गूंजे थोड़ा बांसवाड़ा में। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप वजू बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना वजू नमाज नहीं होती है और दिल में जहर रखकर हम नमाज के लिए जा रहे हैं। सगे भाई से हमारी नहीं जम रही है, सगी बहन से हमारी बातचीत नहीं है, सास बहू से बात नहीं कर रही है, बहू सास से बात नहीं कर रही है, ननन से बात नहीं हो रही है, भावत से बात नहीं हो रही है, सगी बहनें बात नहीं कर रही हैं। और रमजान में नमाजें भी हो रही है, रमजान में रोजे भी हो रहे हैं, उम्रा भी जा रहे हैं, हज पर भी जा रहे हैं। अल्लाह देख रहा है हमारी एक्टिंग, हम कैसे एक्टर्स हैं इस जमीन पर। जो बॉलीवुड में एक्टर्स हैं वो तो पर्दे पर दिखाया दे रहा है ना, स्टेज पर कर रहे हैं, वो लोग कैमरे के सामने कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो हकीकत में कर रहे हैं। आप लोग सोचे थोड़ा सा कि वजू जब टूट जाता है तो वजू बनाकर फिर नमाज पढ़ी जाती है। उसी तरह जहर जो दिल में हमने रखा है और हम जाकर नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, सूरह यासीन भी पढ़ रहे हैं और मगरिब में हम तिलावत भी कर रहे हैं, लेकिन दिल में जहर जरूर है। ये जहन में जहर लेकर हम जी रहे हैं। तो जैसे वजू से हम अपने बदन को पाक करते हैं, अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए जब हम खड़े होते हैं तो हमारे दिल और हमारी सोच, हमारे जहन को भी हमने साफ करना है इंशाअल्लाह अब से। और ये तो बड़ा पाक महीना आने वाला है रमजान का माशाअल्लाह, और 30 रोजे हम लोग रखेंगे इंशाअल्लाह, और ये 30 दिन में हम 150 नमाजें पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह, और तरावी के भी नमाजें होंगी। और हर नमाज से पहले मेरी इस बात को याद जरूर रखना, और जब जब वजू बना रहे हो तब तब मेरी इस बात को जरूर याद रखना, क्या मेरा दिल साफ हुआ कि नहीं हुआ। मैंने बज़ाहिर बदन को तो साफ कर लिया, क्या मेरा दिल साफ है? इस दिल में किसी के लिए जहर तो नहीं है? गवाह बनाना, अल्लाह मैंने मेरे दिल को साफ कर दिया, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैंने सबको माफ कर दिया है। माफ करना सीखें, बेहतरीन इबादत है। माफ करना जबरदस्त इबादत है। हम समझते हैं नमाज पढ़ लिया हमने, रोजे रखे हमने, अल्लाह ने क्या 4 पैसे दिए दिखाकर हमने खूब चैरिटी कर ली है, तो हम समझते हैं कि ज़कात भी हमने अदा कर लिया, हज भी हमने अदा कर लिया, हमारी इबादत बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन माफ हम किसी को नहीं कर रहे हैं। माफ करना बेहतरीन इबादत है। मैं इसीलिए कहता हूं कि हाथ से आप क्या क्या दे सकते हो सब कुछ दीजिए। आप दौलत दीजिए, आप पैसे दीजिए, आप खाना दीजिए, आप कपड़े दीजिए, आप दवाई दीजिए, सब दीजिए, दुनिया वालों को दीजिए। 850 करोड़ लोग रहते हैं इसमें, 850 करोड़ लोग को अपने हाथ से क्या क्या दे सकते हैं सब दीजिए। लेकिन माफ करने वाला दिल आपके पास नहीं है तो आपने कुछ नहीं दिया। सबसे पहले अपने दिल को साफ बनाए, फिर उसके बाद अल्लाह ने कुछ नवाजा है तो दे। देने में ज्यादा कमाल नहीं है, पहले माफ करना, दिल साफ करना। मुसलमान का दिल साफ होना लाजिम है, जरूरी साफ होना है। नियत कर ले इंशाअल्लाह आज से मैं साफ करूंगा। और कैसे नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां एक 10 लाइक, 20 लाइक, 50 लाइक, 100 लाइक के लिए, पहले जमाने में तो ब्यूटी पार्लर जाकर ऐसे तैयार होकर ऐसे सच कर आती थी लड़कियां कि सगी माँ भी नहीं पहचानती अपनी बेटी को देखकर। ऐसा एशियन पेंट लगाते, वो कौन कौन से फाउंडेशन पता नहीं, माँ नहीं पहचानती है। बेटी बैठी है करके लाकर गरम गरम चाय दे रही है, अपनी बेटी की सहेली आई समझ रही है, खुद बेटी बाद में आवाज सुनकर अरे बेटी तू है, मैं तो कोई और समझी। इतना मेकअप लगा रही है, फिल्टर करके खुद नहीं पहचानना।
1 सेकंड में अमेरिकन हो जाते हैं, ऐसे गोरे, और वो रिश्तों को भी भेजते हैं वो फोटो। बेचारा पढ़ने वाला पागल हो जाएगा, अब वो फोटो देखकर कुछ नहीं समझ में आएगा, यही सलमा की फोटो देखी, सलमा से शादी करूंगा, अब इसके बाद और कोई नहीं चाहिए। अब ये धोखा देकर सलमा ने उसको ले लिया अपने गिरफ्त में, जिंदगी भर नफरत करेगा उससे। शादी तो निकाह तो हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर नफरत करेगा। वो फिल्टर की फोटो भेजकर जो रिश्ते करते हैं वो दूर कर ले, ऐसी बाज आ जाए अपनी हरकतों से। जैसी आप है वैसी दिखने की कोशिश करें। हाँ, लक्स साबुन से धो सकते हैं चेहरा, या पॉन्ड्स का थोड़ा सा पाउडर लगा लें, लगाकर जैसे हैं वैसा दिखे। और उस हालत में अगर कोई लड़का आपको पसंद कर ले, कसम खुदा की, आप बूढ़ी हो जाएंगी, 90 साल तक आपको मोहब्बत करते रहेगा आपका हस्बैंड। तो नेचुरल बनने की कोशिश करें। और लड़कों, ये नहीं कि गलतफहमी में है, लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। और लड़का कहता है लड़के से, आपके डैडी क्या करते हैं? मैं डैड इज होटेलियर। अब वो सोच रही है ताज होटल चलाते होंगे होटेलियर, वो झोपड़पट्टी में चाय बेचते हैं, 10 भी नहीं बिकते चाय। गलत सलत कहकर जो रिश्ते हो रहे हैं ना, वो 1-1 महीने भी नहीं टिक पा रहे हैं, रिश्ते सब टूट रहे हैं। सच बोलना शुरू करें। कामयाबी सच्चाई में है, याद रखें। जो इंसान सच बोलता है उसके साथ अल्लाह होता है। क्योंकि ये जो टाइटल मिला है ना, अस्सादिक अल अमीन, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। हत्ता के कितने मशहूर मदारिस हैं इस दुनिया में, वो जब सनद उनको दी जाती है तमाम मदारिस में, तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, क्या सनद में लिखा होगा कि ये एडवोकेट बने हैं जनाब, ये सादिक अल अमीन है और जिंदगी भर रहेंगे। ये मेडिकल कॉलेज के, कोई मेडिकल कॉलेज सर्टिफिकेट दे रहा है कि ये डॉक्टर बने हैं, ही इज ए सर्टिफाइड डॉक्टर, और ये अस्सादिक अल अमीन है और जिंदगी भर अस्सादिक अल अमीन ही रहेंगे। कोई जज बन गया, उसको सर्टिफिकेट मिल रही है, क्या उस सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि ये जज बने हैं और ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे? ये वाहिद सर्टिफिकेट, ये वाहिद सर्टिफिकेट इंसानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, दुश्मन इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। आज मुनव्वर जमा के दुश्मन को जाकर मुनव्वर जमा के बारे में पूछें, आपको 1 महीना मेरे बारे में गलत बोलते रहेंगे। लेकिन दुश्मन इस्लाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे रिगार्ड करते थे? अस्सादिक अल अमीन। मैं दुश्मन जरूर हूं इस्लाम का, मैं दुश्मन जरूर हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन मैं मानता हूं कि मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलता है, मोहम्मद कभी धोखा नहीं देते हैं। ये नॉन मुस्लिम्स में था ये, लेकिन आज मुसलमानों के घरों में, मुसलमानों के मोहल्लों में, मुसलमानों के कारोबारों में आप देखें झूठ ही झूठ है। और हम कामयाबी तवक्को करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। सच बोलना सिखाएं। सच से बड़ा चैप्टर इस दुनिया में कोई नहीं है। सच सच सच, इसी में कामयाबी है। जरूर तकलीफ होगी आपको, इमीडिएट कामयाबी नहीं मिलेगी, इमीडिएट तकलीफ होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अल्लाह बड़े बड़े बुलंदियों पर आपको लेकर जाएगा। लेकिन आज सच उड़ गया है अपने घरों से, अपने मोहल्लों से, नाम के मुसलमान रह गए। सच बोलना बहुत जरूरी है। क्या मुसलमान ये गुनाह कर सकता है? हाँ, बशर है, ये गुनाह हो सकता है। क्या मुसलमान ये कर सकता है? हाँ, ये गुनाह हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया, क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुसलमान है और झूठ भी बोले, हो ही नहीं सकता। ये चीजें हैं, तभी तो ना अस्सादिक अल अमीन ये सर्टिफिकेट मिले। तो जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भेज रहे हैं, आप देखें कि क्या मेरा बच्चा सच भी बोलता है कि नहीं बोलता है। अगर सच बोल रहा है तो मेरी बातों को लिख लें, वो सच में आशिक रसूल बनने वाला है इंशाअल्लाह। सच बोलना बहुत बहुत
ضروری ہے اگر انسان کو اللہ کے قریب جانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانا ہے, یہ کوالٹی کو آپ نے اپنانا ہے. مسلمان لوگ سچ سے بہت دور ہیں اور بہت سی چیزیں میرے دل میں ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا ہے, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں ضرور آپ لوگ کے علم میں لے آؤں. جو معاشرے میں خرابی ہے میں اجاگر کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں. اسی بات کو میں لے کر ہندوستان میں گھومتا رہتا ہوں تاکہ کچھ حضرات بھی, کچھ نوجوان بھی میری اس بات کو سن لیں, تو پھر وہ یہاں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. 850 کروڑ لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں, جن میں 100 کروڑ 100 کروڑ کم و بیش ضرور سکول اور کالج جا رہے ہیں, اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ 10 سال سکول سے جا رہے ہیں, 10 سال ہو گیا, اور انہیں معلوم نہیں کہ وہ سکول کیوں جا رہے ہیں. یعنی پتہ ہی نہیں ہے, پرپس ہی نہیں ہے لائف میں. پیرنٹس بھیج رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے کہ انہیں کیا اچیو کرنا ہے. پرپس لیس لائف یعنی ایم لیس لائف زندگی گزر رہی ہے. 10 سال گزر گئے آپ کے, 15 سال ہو گئے, آپ نے کچھ اچیو نہیں کیا اپنے لائف میں. ایک دن بھی اگر آپ صحیح سے گزارتے ہو سکول میں, بہت سا علم ملے گا آپ کو, لیکن آپ نے ایسا ایک نہیں, آپ نے 1 سال گوا دیا, 10 سال گویا آپ نے زندگی کے گوا دیے. اور جوانی کے جو قیمتی پل ہوتے ہیں, جو جوش نوجوانوں میں ہوتا ہے, وہ آسمانوں کو چھونے کا جوش ہوتا ہے. لیکن افسوس سے کہہ رہا ہوں میں, جو انرجی نوجوانوں میں ہے, جو جذبہ نوجوانوں میں ہے, جو جوش نوجوانوں میں ہے, وہ صحیح ڈائریکشن پر نہیں ہے, وہ غلط ڈائریکشن پر ہے. صحیح ڈائریکشن پر جوش اگر آپ دکھاتے ہو تو پھر آپ کل کے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں, کل کے ڈاکٹر اے پی جے کلام صاحب ہیں, کل کے پھر آپ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ بنیں گے. جوش کو صحیح ڈائریکشن میں لے آنا. جو نوجوان بچوں کو سڑکوں پر دیکھتا ہوں, ایسے چلتے ہیں جیسے دنیا کو فتح کیا ہے, دنیا کے بڑے لیڈرز میں ان کا نام ہے. ایسے سینہ تان کر چلتے ہیں جیسے انہوں نے دنیا والوں کو بہت کچھ دے دیا ہے. کچھ نہیں دیا اس نے, صرف جوانی کا جوش دکھاتے ہیں, سینہ تان کر چلتے ہیں. ان کو تربیت نہیں ہے, ان کے لائف میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. ڈائریکشن کے لیے ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جس کے بنا نماز ادھوری. کتنی دفعہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھا ہے سوچئے, اور اس میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہو, یا رب مجھے صحیح راستے پر چلا, مجھے سیدھے راستے پر چلا, وہ راستہ جس پر تیرے انعامات ہیں, اس راستے پر نہ چلا جس پر تیرے عذاب ہے, جس پر تیرا غضب ہے. یہ ہر نماز میں ہر بندہ پڑھتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ غلط راستے پر چلتا ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے, پھر بھی چل رہا ہے. اور شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو غلط راستے پر دھکیلوں گا میں. یہ شیطان باضابطہ اللہ سے کہہ کر آیا ہے, کیونکہ اللہ نے سورہ فاتحہ رکھا ہے, اور سورہ فاتحہ کیا دعا ہے جو سیدھے جنت کو لے جائے آپ کو. کیونکہ سیدھے راستے پر ہے تو سیدھا راستہ آپ کو کہاں لے جائے گا, وہ جنت ہی لے جائے گا. اور جیسے جیسے آپ ڈیویٹ ہوتے رہو گے, وہ سارے راستے جہنم کے طرف ہیں. اسی لیے اللہ نے شاید سورہ فاتحہ رکھا ہے کہ سیدھے راستے پر ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں ہم, لیکن پھر غلط راستہ اپنا لیتے ہیں. غلط راستہ کیسا اپنا لیتے ہیں؟ والد محنت کر کے نوجوانوں کو سکولز کالج میں بھیجتے ہیں, اور یہ والدین کو پتہ ہی نہیں, بچی برقعے میں ہے, والدین خوش ہیں کہ میری بچی گلوز پہنی ہوئی ہے, میری بچی برقعے میں ہے, اور وہ کالج جا رہی ہے. اب باپ کو نہیں پتا, ماں کو نہیں پتا وہ کالج کے نام پر کیا کیا کام کر رہی ہے. وہ پارک بھی جا رہی ہے, وہ زنا بھی کر رہی ہے, وہ لیو ان ریلیشن میں رہنا چاہتی ہیں. ایک مسلمان لڑکی, شادی شدہ لڑکی, وہ کورٹ میں اپیل کر رہی ہے, میری شادی ہو گئی ہے لیکن میں فلانے بندے بوائے فرینڈ کے ساتھ میں لیو ان ریلیشن شپ مینٹین کرنا چاہتے ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے, ہائی کورٹ نے اسے ریجیکٹ کر دیا. آپ سوچیں, نکاح ہوا ہے, نکاح میں ہے کسی کے, اور وہ کورٹ سے اپیل کر رہی ہے
کیا میں بوائے فرینڈ کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ سکتی ہوں اور میں رہنا چاہتی ہوں؟ آپ بتائیں، یہ ایجوکیشن سکھا رہا ہے ہمیں، یہ ماحول سکھا رہا ہے؟ اس کے لیے اگر آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہو تو ایسا ایجوکیشن نہیں چاہیے ہمیں. وہ ایجوکیشن چاہیے جس سے لوگوں کو انسپریشن ملے. وہ ایجوکیشن چاہیے جو انسانیت کے کنٹریبیوٹر بنے. آج نوجوان بچے کالج جا رہے ہیں اور کالج کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں، پیرنٹس غافل ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. پارک میں لڑکیاں نظر آ رہی ہیں، لڑکے نظر آ رہے ہیں، ہوٹلز میں لڑکے لڑکیاں نظر آ رہے ہیں. ریسٹورنٹس میں جائیں، ہوٹلز میں جائیں، پارکس میں جائیں، ڈھابوں میں جائیں، نوجوان بچے بچیاں برقع پہن کر باقاعدہ بہترین اللہ نے یونیفارم دیا ہے، اس یونیفارم کی توہین کر رہے ہیں اور گناہ میں ملوث ہو جا رہے ہیں. یہ گناہوں سے بچنا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے شادی کرنے کی، اس کے بعد محبت کریں، اس کے بعد اپنی زندگی نچھاور کر دیں اپنے لائف پارٹنر کے لیے. شوہر نچھاور کر دے بیوی پر اپنی زندگی، بیوی نچھاور کر دیں اپنے شوہر پر زندگی. لیکن شادی سے پہلے جو گناہوں میں ملوث ہے ایجوکیشن کے نام پر، یہ آپ دھوکہ دے رہے ہو اپنے والد کو. اور جو بندے، جو نوجوان لڑکے لڑکیاں اپنے والد کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کیا آپ کبھی جنت بھی جا سکتے ہیں بنا پنشمنٹ؟ اور مفتی یزدانی صاحب نے بھی ابھی سنایا آپ کو، اف تک نہیں کہہ سکتے ہیں آپ، تو پھر دھوکہ تو بہت بڑی چیز ہے. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، اللہ کے کلام ہے، اف یو cannot even say اف، اور آپ دھوکہ بھی دے رہے ہیں. تو کتنا بڑا گناہ ہے، والدین کو آپ دھوکہ دے رہے ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ والدین ناراض تو یاد رکھ لیں میں بھی ناراض. اور جب اللہ بندے سے ناراض تو کیا وہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اللہ ناراض ہو اور وہ بندہ جنت میں جائے، کبھی ہو سکتا ہے؟ یس نو میں جواب دیں، بولیں، زور سے بولیں. ہاں، اللہ کسی کو جب جنت میں بھیجتا ہے نا تو اللہ راضی ہو کر ہی بھیجتا ہے، ناراض رہ کر اللہ نہیں بھیجتا. کتنا بھی بڑا گنہگار ہو وہ گناہ صاف کر دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، راضی ہو کر پھر اس کو جنت میں بھیجتا ہے. یہ اللہ کریم ہے، غفور ہے. بڑے بڑے پاپیوں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں بھیج دیتا ہے، لیکن کیسے بھیجتا ہے؟ اسے معاف کر کر، اس سے راضی ہو کر بھیجتا ہے. تو راضی کرنے کے لیے ایک چینل اللہ نے اوپن رکھا ہے. وہ چینل کیا ہے؟ والدین کی قدر کرنا، والدین کی رسپیکٹ کرنا. اور ہم آج والدین کو قدر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، والدین کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، والدین کو ہم رلا رہے ہیں، والدین کو ہم ڈارک میں رکھ رہے ہیں. پتہ نہیں والدین کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک نوجوان لڑکے سے میں نے کہا بڑے زمانہ 10 سال پہلے کہ یہ ننگی تصویر کیا آپ گھر میں لگا سکتے ہو؟ ایک لڑکی کی تصویر جو کپڑے نہیں ہے، برہنہ ہے، کیا آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا تو اس نوجوان نے فٹ سے جواب دیا کہ سر میں نہیں لگا سکتا. میں نے پوچھا کیوں؟ بھری محفل آڈیٹوریم میں. تو اس لڑکے نے کہا کہ ابو جینے نہیں دیں گے، ماریں گے مجھے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے سننے والوں کو اور مجھے کیا ملا ہے کہ ابو اگر نہ مارتے تو لگایا جا سکتا ہے. یہی سمجھنا چاہیے نا مجھے. ابو جینے نہیں دیں گے، ابو ماریں گے، اس لیے میں نہیں لگا سکتا. اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میرے اللہ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے، اور میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. اللہ نے منع کیا ہے، میں یہ چیز نہیں کر سکتا. پھر بعد میں ابو، بعد میں امی، پہلے رب، پہلے اللہ. پہلے رب، بعد میں سب. آپ دیکھیں ہم لوگ کتنے گناہوں میں ملوث ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے، ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے. ہم اچھے ہو کر اللہ سے توقع کریں کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے. ہم برے کام کرتے جا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ اچھا ہو جائے. برائیوں کو کم کرتے ہوئے اللہ سے توقع کرنا اور اللہ سے مانگتے رہنا. تو اپیل کرتا ہوں تمام نوجوان بچوں سے اور بچیوں سے، جو آپ گناہ کر رہے ہو
वालिदैन को डार्क में रखकर धोखा दे रहे हो, इस गुनाह से बचें आप लोग। वालिदैन को धोखा ना दें। आज आपके वालिदैन जो आपके लिए काम कर रहे हैं, 850 करोड़ में आपके वालिदैन के अलावा और कोई तीसरा बंदा नहीं है जो आपको लेकर फिक्र करे। आपका दोस्त भी एक दिन आएगा, बिछड़ जाएगा, दूर हो जाएगा आपसे। 25 साल 30 साल बस वहीं तक दोस्ती, उसके बाद उसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अलग हो जाएगा। जरी सी अच्छी जॉब क्या मिले, सारे दोस्तों को छोड़कर दुबई चला जाएगा, सऊदी चला जाएगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यार है तू मेरा, यारी है, तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, बस मजा आता है तेरे साथ में। कब तक? 20 22 24 साल तक। जरी सी अच्छी नौकरी क्या मिली, सारे दोस्त को छोड़ 12 घंटे मेहनत करके। तो एक दफा पूछ ले अब्बू जान, 12 घंटे आप मेहनत कर रहे हो धूप में, सब्जी बेच रहे हो 45 डिग्री टेम्परेचर में, ये क्यों कर रहे हो अब्बू जान, किसके लिए कर रहे हो? तो क्या आपके अब्बू बोलेंगे बेटा मेरी बेटी तूने बहुत अच्छा सवाल किया, ये जो 12 घंटे में मेहनत कर रहा हूँ और 10 साल से करते आ रहा हूँ, ये मेहनत मैं शाहरुख खान को पैसे देने के लिए कर रहा हूँ, विराट कोहली को डोनेशन देना चाहता हूँ, सलमान खान का कोई फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन को मैं दौलत लुटाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। कोई बाप बोलेगा? बाप बोलेगा बस तेरी जिंदगी संवारने के लिए ये मेरी मेहनत है, मैं ये मेहनत कर रहा हूँ ताकि तेरी जिंदगी संवर जाए, तू कामयाब हो जाए। मेरे मरने से पहले बस मैं तेरी कामयाबी देखना चाहता हूँ। एक ही सपना है वालिद का, एक ही ड्रीम है वालिद का। अगर सीने में दिल है आपके, आप वालिदैन को, वालिद के आंख से आंसू कभी नहीं निकलते, माँ तो रो पड़ती है, वालिद नहीं रोता है। लेकिन याद रखे तन्हा तन्हा में जो रोता है, बिना आंसू के जो रोना होता है वो बड़ी तकलीफ दे होता है। ये रोज वालिदैन रो रहे हैं और रुलाने वाले कौन? नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चे। आप इमेजिन करें आपके वालिद को स्टेज पर अब बुलाऊंगा मैं और दहाड़े मार मार कर मुझसे गले मिलकर रो रहे हैं कि मेरी बेटी को बचा ले, मेरे बेटे को बचा ले, गलत राह पर है। बड़ी सुन सकते हैं उस आवाज को, एक पल के लिए आपके कान नहीं सुन सकते, एक पल के लिए आपकी आंख नहीं देख सकती भरी महफिल में बाप को रोते हुए, भरी महफिल में आंख को रोते हुए, एक पल नहीं, लेकिन हर पल देखें आप। घर में पूछें, कभी एक दफा पूछा आपने क्या अब्बू जान आप मुझसे राजी हैं, क्या आप मुझसे खुश हैं? लेकिन देखें नौजवान बच्चे बच्चियां, एक नया ड्रेस आए पहले फोटो लें और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को फोटो। अब वो बोलेगा यू आर लुकिंग स्टनिंगली डैशिंग। ओ रियली? फिर ये जवाब देती है। अब फिर उन आपकी कसम, फिर बोलती है सच बोलना, मेरी अम्मी की कसम, अल्लाह की कसम आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। फिर पल भर के बाद और एक मैसेज आता है, वो सलमा का नहीं, वो बलमा का है। ये धोखा चल रहा है इंस्टाग्राम पर। बड़ी खूबसूरत दिख रही है, सच्ची में? यहाँ से जवाब जा रहा है बच्चे का, वो बोल रहा है कसम से ये धोखे हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। वो लड़की को भी पता है वो खूबसूरत नहीं है उतनी जितनी फिल्टर में दिख रही है, और वो लड़के को भी पता है लड़का कोई गफलत की जिंदगी में नहीं है, उसको मालूम नेचुरल कौन सी फोटो होती है, फिल्टर की कौन सी फोटो होती है, सब पता है। इसके बाद भी टाइम पास कर रहा है। पहले उलमा हजरात के बयानात में मैं जब सुनता था, अभी भी सुनता हूं, लेकिन जब ये चीज सुनता था कि माजी में ऐसे भी उलमा गुजरे हैं जो इशा के वजू से फज्र तक तिलावत में मशगूल रहते और फज्र की नमाज पढ़ते। तो अल्लाह मुझे माफ करे, मैं सोचता था कि ये मौलाना झूठ बोल रहे हैं, कैसे कोई 8-10 घंटे इबादत कर सकता है भाई? हाउ इज इट पॉसिबल टू स्टे फोकस फॉर 8 आवर्स? 8-10 घंटे एक बंदा अल्लाह की याद में कैसे गुम हो सकता है? लेकिन ये मोबाइल्स आने के बाद जो जिंदगियां मैंने देखी हैं, रात में 9 से लेकर फज्र तक चैटिंग एक नहीं करोड़ों नौजवान बच्चियों ने अभी तक किया, बच्चे बच्चियों ने। तो फिर मुझे समझ में आया
یہ عشق کے چکر میں پوری رات کاٹتے ہیں نوجوان بچے، تو انہیں بھی تو عشق ہوا تھا لیکن اللہ سے عشق ہوا تھا، تو وہ اللہ سے چیٹنگ کرتے تھے۔ اب جا کر یہ موبائل کی زندگی جو جی رہے ہیں نا، موبائل جب سے آیا ہے اور نوجوان بچے پوری رات چیٹنگ میں گزار رہے ہیں، اوڑھ کر بیڈ شیٹ چیٹنگ کر رہے ہیں، والد سمجھ رہا ہے، والدہ سمجھ رہی ہیں کہ میری نوجوان، امیڈیٹ ہمارا ہاتھ، دماغ کی جو نسیں ہیں نا، یہ کام سب سے تیز کرتی ہیں، سگنلز کہاں آتے ہیں؟ دماغ سے، اس سے پہلا ہمارا ہاتھ حرکت کرنا شروع کر دیا، اتنی دفعہ ہاتھ موبائل کی طرف، اتنی دفعہ ہاتھ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ موبائل کی طرف جائے گا۔ اور پھر ایک مسجد سے اذان بھی گونجتی ہے، جا گیا، آپ کو امیڈیٹ آواز آ جاتی ہے اور آپ واٹس ایپ چیک کرنے لگتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا ریئلائز کریں، اپنے آپ کو جھانکیں زندگیوں میں کہ میں کیا ہوں۔ نے پسند کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3/4 ورلڈ پر آپ کا راج تھا، 3/4 ورلڈ پر، ایک کوئی سرپنچ آ جائے یہاں پر تو قدر ہوتی ہے سرپنچ کی، ایک کوئی ایم ایل اے آ جائے تو قدر ہوتی ہے ایم ایل اے کی، ایک منسٹر آ جائے قدر ہوتی ہے منسٹر کی، ایک چیف منسٹر آ جائے تو پھر تو ہلچل مچ جاتا ہے، ایک پرائم منسٹر آ جائے تو بڑا پروٹوکول ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے کتنے کنٹریز ملا کر 3/4 ورلڈ پر آپ کی حکومت تھی، اور آپ کہتے تھے کہ انسان کو 2 سالن نہیں کھانا چاہیے بیک وقت، ایک ہی سالن کھانا چاہیے، اور شوربے میں گوشت ہوتا تو حضرت عمر کہتے یہ 2 سالنے شوربہ ایک گوشت تھے۔ ایسے ہمارے لیڈرز گزرے ہیں، اور ہم کس قدم ہم چل رہے ہیں؟ آپ سوچیں، شادیوں میں کتنا ہم پیسہ خرچ رہے ہیں۔ ایک ایک مسلمان کی شادی میں کم از کم میں کہتا ہوں ایوریج جو مسلمز ہیں جن کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے، وہ بھی 15 لاکھ 20 لاکھ کی شادی کرتے ہیں، اور کیسی شادی کرتے ہیں؟ سود سے پیسہ لے کر، انٹرسٹ سے پیسہ لے کر۔ اور یہ مفتیان حضرات سے جا کر تفصیلی پوچھیں کہ سود لینے سے، کیونکہ مجھے اس ڈیپتھ میں نہیں جانا ہے، بس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی مفتی سے جا کر پوچھ لیں کہ سود لینے سے، کھانے سے، اس میں گواہ بننے سے اللہ کا کیا عذاب ہے، کیا گناہ ہے، اور یہ کیسا گناہ ہے، پوچھ تو لے۔ اور سود میں ملوث ہے 10 میں 7 شادیاں میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں جن کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے، یہاں سے وہاں سے انٹرسٹ سے پیسے لے کر آپ بس شادی تو کر رہے ہیں، 5 سال تک قرضہ نہیں پھیڑ پا رہا ہے وہ بندہ، لیکن ہمیں شادی تو اچھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی شادی میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ آج میرا ولیمہ ہے، دعوت ہے آپ لوگ کی، شرکت کریں، لیکن آتے وقت میں گھر سے کھانا لا لیجئے، آتے وقت میں گھر سے اپنا توشہ لا لیجئے۔ کیا سمپل شادی کر کے دکھائے ہیں کہ شادی کیسے ہونی چاہیے۔ قسم خدا کی یہ ایک سنت 20 کروڑ مسلمان لوگ اگر کرنے لگیں گے، فالو کریں گے اسے، مجھے یقین ہے مسلمان لوگ زبردست ایجوکیشن میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ کے پاس ایجوکیشن میں انویسٹ کرنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے۔ ایک باپ کو اگر 4 بیٹیاں ہیں تو اس نے کچھ بھی کرنا ہے، لیکن 40 لاکھ اس نے کرنے شادی میں، سمپل شادی کرنے کی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ سوچیں، ایک کمزور باپ، ایک مجبور باپ جس کی سیلری بمشکل 10-15 ہزار ہے، وہ 40 لاکھ کہاں سے لائیں؟ نوجوان بچیاں گھر میں ہیں، 4 بچیاں ہیں، اللہ کی رحمت ہے گھر پر، لیکن باپ جو پریشانیوں سے زندگی گزارتا ہے، غلط کام کرنا پڑتا ہے، سود سے پیسے لے کر بیٹی کی شادی کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ شادی میں کیا برکت آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی؟ خوشیاں آئیں گی؟ نہیں آنے والی ہیں۔ اور یہ نوجوانوں سے میں وعدہ چاہتا ہوں، آپ لوگ کھڑے ہو کر آج وعدہ کریں کہ ہم 1 روپیہ بھی جہیز میں یا کسی بھی طرح سے نہیں لیں گے۔ ہے کوئی مرد مجاہد نوجوان کھڑے ہو کر اللہ کو گواہ رکھیں آج، بولے میں جب شادی کروں گا میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا؟ ارے کھڑے ہو جائے، ایک نوجوان دکھ رہا ہے۔ کیا بانسواڑا کے نوجوان میں دم نہیں ہے اتنا کہنے کے لیے؟ بازو نہیں دیے اللہ نے آپ کو، ہاتھ پیر نہیں دیے کمانے کے لیے؟ وہ 2-3 لاکھ سے
आप यही नीयत रखें, भले आपकी अम्मी नाराज हो जाए आपसे, भले आपके अब्बू नाराज हो जाए आपसे, आपकी बहन नाराज हो जाए आपसे, अल्लाह है आपको माफ करने के लिए इंशाअल्लाह। वो बच्चियों के पैसों से पलने वालों, कभी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी आपको। आपको अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, जवानी दी है, करोड़ों कमा सकते हैं आप स्किल सीखें। आप बल्कि दुल्हन वालों को कहें कि इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करें, आपकी और 2 बहनें हैं, मैं शादी करूंगा। ये दुल्हन को वादा करना, ये दम होना चाहिए नौजवान मुसलमानों में। अपनी बेगम से कहना कि आपके अब्बू परेशान है ना, 3 और बहनें हैं, ये बंदा आपकी बहनों की शादी करेगा इंशाअल्लाह। ये कहते हैं मर्द मुजाहिद, इसको कहते हैं। ये दिलेरी होनी चाहिए। और जाकर उसी से पैसे ले रहे हो, किससे? वो जो आपकी जिंदगी पूरी आपको हेल्प करने आ रही है, खिदमत करने के लिए आ रही है, आपके बच्चों को खिदमत कर रही है, आपका घर साफ रख रही है, पाकीज़गी आधा ईमान है, और शादी करके आपके ईमान को मुकम्मल कर रही है, उससे रिश्वत ले रहे हो आप। इससे भी बड़ा कोई भिखारी हो सकता है इस दुनिया में? भिखारी है वो लोग जो पैसे पूछते हैं जाकर बच्चियों से। शादी को आसान करें, यही एजुकेशन है। आपने MBA पढ़ लिया और दुल्हन वालों से डिमांड कर रहे हो कि मुझे 10 लाख चाहिए, मुझे फॉर्च्यूनर कार चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। ये औरतें डिमांड करती हैं। आपके भी बच्चियां हैं, सोचें उन बच्चियों की शादी कैसी होगी। आपका जो लड़का है, आप जो डिमांड करते हो कि मुझे ये चाहिए, वो लड़के को भी लड़कियां होंगी। अगर अल्लाह ने 6 लड़कियां पैदा कर दी है ना, वो 6 लड़कियों को अगर ऐसे डिमांड करने वाले ससुराल मिल जाए तो आपके बेटे का क्या हाल होगा? कभी सोचें आप लोग। उस पल की कामयाबी के लिए कुछ तो ऐसे होती है कि मेरे बेटी को मैंने इतने दिए तो बेटे से जरूर लूंगी मैं। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी को मजबूरी में मैंने दे दी, लेकिन मैं ये दर्द को जानती हूँ, मैं कभी मेरे बेटे की शादी करूंगी तो मैं ऐसे नहीं लूंगी। ये होना चाहिए। इसको कहते दीन, इसको कहते हैं इस्लाम। और हम इसको कन्फाइन कर दिए, नमाज है तो बस मुकम्मल मुसलमान हो गए, रोजे रखे रमजान में मुकम्मल हम लोग मुसलमान हो गए। रमजान के ताल्लुक से मैं कहना चाहता हूँ नौजवान बच्चों से बिलखुसूस, 12 महीने हैं साल के, और ये जो 12 महीनों में सरदार कौन सा महीना है? बोले जोर से भाई। वेरी गुड। मुझे लगना चाहिए जिंदा लोग बैठे हैं यहाँ पर। बोले सब लोग जोर से, कौन सा महीना सरदार है? रमजान सरदार है। दिनों में 7 दिन में कौन सा दिन सरदार है? 1,24,000 प्रॉफिट्स आए हैं। सारे प्रॉफिट्स में किंग सरदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत से फरिश्ते अनगिनत, उनमें सरदार कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब सुने मेरी बात। दिनों का सरदार जुमा, महीनों का सरदार रमजान, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट्स कितने प्रॉफिट्स? 1 लाख कमो पेश 24,000 प्रॉफिट्स में सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान का महीना और उसमें सोने पे सुहागा, जुमे का दिन, और वो भी मेंबर खुतबे पर, खुतबा देते वक्त पर मेंबर पर जिब्रील अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं। ये दुआ मुनव्वर ज़मा नहीं, ये दुआ कोई आम इंसान नहीं, ये दुआ जिब्रील अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। कौन से माह में? रमजान में। दिन जुमा, जगह मस्जिद। 5 जगह किधर है दुनिया में? मस्जिद। उसमें मस्जिद में बेहतरीन जगह कौन सी? मेंबर। मेंबर पर दुआ करने वाली शख्सियत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो फरिश्तों के सरदार। और वो दुआ क्या कर रहे हैं? अगर किसी बंदे को रमजान का महीना मिल जावे, नसीब हो जावे, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, उसमें चेंजेस ना आए, उसका दिल नहीं बदला, उसके जिंदगी में बदलाव नहीं आया, तो हलाक हो जाए ऐसा शख्स। जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको अल्लाह ने ये तोहफा दिया है रमजान का, और 30 दिन के रोजे
کے بعد اس کا دل نہیں بدلا, اس کی سوچ نہیں بدلی, اس کے ایمان کے کیفیت میں بدلاؤ نہیں آیا, تو پھر جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہلاک ہو جائے. اب مزیدار بات سنیں, آمین کس مبارک زبان سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. کیا یہ دعا رد ہو سکتی ہے نوجوانوں؟ ارے زور سے بولیں. دعا کرنے والی شخصیت جبریل علیہ السلام, آمین بولنے والی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم. برباد ہو جائے 850 کروڑ نہیں, جتنے لوگ پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ قیامت تک آنے والے ہیں, سب مل کر اللہ سے سفارش کر دیں, اللہ نہیں ماننے والا ہے. کیوں؟ سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں, اور آمین بولنے والے کون؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پولیٹیشنز ہوتے ہیں, کبھی ایک سرپنچ زندگی بھر سرپنچ بن کے نہیں جینا چاہتا ہے, وہ پروموشن چاہتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں ایم ایل اے سے لڑوں گا. ایک ایم ایل اے کبھی 5 سال میں خوش نہیں رہتا ہے, جب جیتا تو تب بہت خوش ہو جاتا ہے, جشن ہی جشن ہوتا ہے, لیکن 5 سال میں اس کی سوچ میں بدلاؤ کہ مجھے نیکسٹ الیکشن میں منسٹر بننا ہے. اب منسٹر بن کر خوش نہیں ہے, اس کے بعد اس کی نظر چیف منسٹر کی کرسی پر جاتی ہے. اب چیف منسٹر کے بعد اگر اس کی فالوئنگ بڑھتی ہے تو پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے وہ. کیا کوئی پرائم منسٹر, کیا کوئی چیف منسٹر, کیا کوئی منسٹر کبھی یہ چاہے گا کہ میں ایک سرپنچ بن کر پھر سے خدمت کرنا چاہتا ہوں؟ کبھی سنا آپ نے کوئی چیف منسٹر سے سنا میں سرپنچ الیکشن لڑ رہا ہوں؟ سوال ہی نہیں ہے. گھوم جائیں آپ, انڈیا بڑا دیش ہے, گھوم کر دیکھیں آپ, کوئی نہیں ملے گا آپ کو. لیکن پروفٹس آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام, کتنا بڑا مرتبہ وہ لوگ کا, اور یہ تمام 1,24,000 پروفٹس وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پروفٹ نہ ہوتا, کوئی بولے گا میں پرائم منسٹر نہ ہوتا, سرپنچ ہوتا, میں چیف منسٹر نہ ہوتا, ایک ادنا سرپنچ ہوتا, کبھی کوئی چیف منسٹر بول سکتا ہے؟ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پروفٹ نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے ایک امتی بن کر میری زندگی میں جیتا, جیسے آپ اور ہم جی رہے ہیں آج. یہ اللہ کا کتنا بڑا تحفہ, یہ ڈریم تھا پروفٹس کا جو اللہ نے ہمیں تحفتاً دیا. یہ الگ بات کہ ہمیں قدر نہیں ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں, دنیا میں روز اول سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوئے سب جا کر سفارش کر لیں, اللہ سب سے پہلا کس کی سنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنے گا. اور روز قیامت میں سارے پروفٹس پریشان رہیں گے, بس ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت میری امت میری امت, اور سارے پروفٹس اپنی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں. اور یہ پروفٹ آمین کہہ رہے ہیں, برباد ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں. آپ لوگ سن رہے ہو میری بات؟ بوائز اینڈ گرلز ہیئر, آر یو وتھ می؟ سن رہے ہو میری بات؟ یہ جبریل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے. کون؟ وہ بندے جنہیں رمضان تحفتاً ملا اور 30 دن کے بعد ان کے زندگیوں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. غیبت کرنے والا غیبت کنٹینیو کر رہا ہے, چوری کرنے والا کنٹینیو چوری کر رہا ہے, جھوٹ بولنے والا کنٹینیو جھوٹ بول رہا ہے, گناہ کرنے والا کنٹینیو گناہ کر رہا ہے, نیگیٹو سوچنے والا کنٹینیو نیگیٹو سوچ رہا ہے. تو پھر رمضان آیا اور اس کو کوئی چینجز اس میں نہیں آئے, تو پھر یاد رکھ لیں جبریل علیہ السلام کی دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. صرف ایک ہی نہیں, آپ سنیں اور ایک بات, جس کے زندگی میں والدین ہیں اور وہ والدین ناراض ہیں تو ہلاک ہو جائیں ایسے نوجوان بچے بچیاں, تو پھر آمین کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہم والدین کو ناراض کر رہے ہیں, کتنی دفعہ ہم والدین کو ناراض کر رہے ہیں. رمضان آ رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد سب لوگ تراویح میں رہنے والے ہیں انشاءاللہ. کل اگر چاند دکھ جائیں تو کل انشاءاللہ سب لوگ تراویح پڑھیں گے, اور پھر کل رات سب لوگ سحری کریں گے, روزہ رکھیں گے. پھر 30 دن ایسا ہوگا. پھر اس کے بعد رمضان کے بعد والدین کو ہم ستا رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, دھوکے میں رکھ رہے ہیں, گالی دے رہے ہیں, ڈرا
تو پھر دعا ہے جبریل علیہ السلام کی ہلاک ہو جائے ایسے نوجوان بچے. تو آمین کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یقین ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا اور یہ خوف آپ کے دلوں میں ضرور بیٹھا ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں اور درود نہ پڑھیں تو پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو محمد کا نام سنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے. اور آپ کتنی دفعہ بس خالی سنتے ہو اور درود نہیں پڑھتے ہو. میں نے کرامات دیکھے ہیں درود کے، ایک نہیں کئی دفعہ دیکھا. میں نے پہلی دفعہ جب عمرے پر گیا، آپ بھی کئی دفعہ کئی لوگوں سے سنا ہوگا، پہلی دفعہ جب کعبے پر نظر پڑتی ہے اور جو آپ دعا مانگتے ہو وہ دعا قبول ہوتی ہے. کیا آپ نے سنا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں، کتنے لوگوں نے سن رکھا ہے؟ پہلی دفعہ جب آپ کی نظر کعبے پر پڑتی ہے اور جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہو وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے بھی پلاننگ کی ہے کہ میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب ہیں، ان کے بھائی مبین بھائی بڑے کامیاب انجینئر ہیں، بڑے اچھے مخلص انسان ہیں. تو میں میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب کے بھائی مبین صاحب سے کہا کہ مبین صاحب یہ میرا پہلا عمرہ ہے، پہلی دفعہ یہ بندہ کعبے کو دیکھنے جا رہا ہے، تو میں آنکھ بند کر کے چلوں گا اور بالکل کعبے کے قریب لے جا کر آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، میں اکیلا ہونا چاہتا ہوں، اور بس کہہ دیں کہ آنکھ کھولیں تو پھر میں کعبہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو بالکل اسی طرح انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چلنا ہم نے شروع کیا، اور میں درود پڑھتے ہوئے میں قدم آگے بڑھاتا رہا. اور وہ محسوس ہو رہی تھی مجھے کہ لوگوں کی قدموں کی آہٹ سے کہ ہم قریب جا رہے ہیں کعبہ کے، قریب جا رہے ہیں کعبہ کے. اور جب مبین صاحب نے کہا کہ زما بھائی اب آپ آنکھ کھول سکتے ہیں، اور جب میں نے آنکھ کھولی، قسم خدا کی جو دعا میں نے کرنا چاہ رہا تھا وہ زبان پر نہیں تھا، وہ دعا نہیں آ رہی تھی. کنٹینیوس 1-2 منٹ میں درود ہی پڑھتا رہا اور وہ مانگنا بھول گیا. پھر شام میں نے ایک مولانا کو فون کیا، مولانا میں بڑے آرزوؤں سے اللہ کے گھر گیا اور کچھ دعا مانگنا چاہ رہا تھا اور میں مانگ نہ سکا، بس درود ہی پڑھتا گیا 2-3 منٹ، پتہ نہیں 5 منٹ. تو پھر مولانا نے کہا کہ سر اس کے بعد آپ کو کوئی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے، جو درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. اللہ ٹیکس دا ریسپانسبلٹی آف یور ریکوائرمنٹس، یہ اللہ ذمہ داری لے لے گا آپ کی. آج ہم درود کہاں پڑھتے ہیں؟ کوئی یہ رمضان میں آپ لوگ عزم کر لیں کہ منیمم 1,00,000 دفعہ تو ضرور ہم لوگ یہ 30 دن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. منیمم کتنی دفعہ؟ ہاں جی منیمم. یہ درود تو گن گن کر نہیں پڑھنا ہے، آپ نے تو بس زبان پر اس کو رکھنا ہے، ہمیشہ پڑھتے جانا ہے. یہ 30 دن میں انشاءاللہ درود پڑھیں اور اس کے کرامات دیکھیں پھر انشاءاللہ. اور میں سمجھتا ہوں 2015 میں جو میں نے پہلا عمرہ کیا، 2006 میں نے جرنی شروع کی ہے ایز این انگلش ٹیچر، اور مجھے جو لوگ پسند کرنے لگے، محبت کرنے لگے، دلوں میں جگہ دینے لگے، یہ درود کی طرف سے ہیں. جو درود میں نے کعبے میں جا کر پڑھا ہے، اللہ کے کعبے کو دیکھتے ہوئے پڑھا ہے، میری دعائیں میں نے بھول گیا، میں بس وہی پڑھتا رہا. اور آپ سے بھی میں التجا کرتا ہوں یہ ہمیشہ پڑھتے رہیں. یہ پڑھنے کے بعد آپ کوئی دعا نہ بھی کر لیں اللہ سے، اللہ knows better your wishes، آپ کے wishes اللہ جانتا ہے. وہ جگہ سے اللہ دے گا جہاں آپ کی سوچ نہیں جا سکتی ہے، گمان بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ. وہاں سے اللہ رزق پہنچائے گا آپ کو، کامیابی ملے گی آپ کو. لیکن آج ہم لوگ محروم ہیں ان چیزوں سے. والدین سے بالخصوص اپیل کرتا ہوں کہ اس رمضان میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ، گھر میں 5 افراد ہیں،
تو سحری سے فجر تک 20-25 منٹ آدھا گھنٹے کا وقت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بمشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ 5 سے 10% روزدار تلاوت میں وقت گزارتے ہیں. ویسے 90% لوگ اپنے موبائل میں انتظار کرتے رہتے ہیں، چیٹنگ وغیرہ سوشل میڈیا میں رہ کر کب اذان ہوگی نماز پڑھ کر بس سو جاؤ. تو والدین سے التجا کرتا ہوں کہ بچوں کے فون لے لیں. سحری کے بعد آپ کے بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں ہونا چاہیے. آپ کے بچوں کے ہاتھ میں اذان ہونے تک یا تو قرآن شریف آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہو یا پھر تسبیح ہو، تیسری کوئی چیز نہ ہو. یہ 30 دن کیا والدین کریں گے؟ ارے بولے بھائی کچھ وعدے کر کے جائیں، انشاءاللہ آپ کے بچوں کی زندگی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ. والدین پیرنٹس پلے اے ویری انسٹرومنٹل رول. پیرنٹس بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں، لیکن آج کے پیرنٹس جو ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ کیسے تربیت کرنا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 2 بہت بڑے پرابلمز جو مسلمانوں کے اس وقت میں ہیں، اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے ایمان کی حفاظت کرنا. ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا. یہ ایسے بڑے 2 چیلنجز ہیں جو سب لوگ جوجھ رہے ہیں اس پریشانی میں. بچوں کو سکول ڈالنے سے بچے کامیاب نہیں ہونے والے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا، چائلڈ ایجوکیٹڈ اونلی ایٹ اسکول از این ان ایجوکیٹڈ چائلڈ. وہ لڑکا جو صرف اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، کیونکہ اصل ایجوکیشن تو گھر میں ہوتا ہے. اور بالخصوص نوجوان بچیوں سے جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے یا جن کی شادی ہو چکی ہے یا جو پریگننٹ ہے یا والدین جو بچیوں کو رخصت کر رہے ہیں، انہیں یہ بتا دیں کہ پریگننسی میں جو 9 مہینے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ زندگی کیسے گزارتے ہو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے نوجوان جو بچے پیدا ہونے والے ہیں وہ بچے کیسے پیدا ہوں گے، یہ 9 مہینوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ ماں نمازوں میں مشغول ہے، درود پڑھتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہے، پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے کان ہیں، اس کو آواز آتی ہے، وہ ماں گانے گا رہی ہے، وہ ماں گانے سن رہی ہے، وہ ماں جھوٹ بول رہی ہے، وہ ماں غیبت کر رہی ہے، وہ سارا اثر آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس میں جا رہا ہے. وہ غذا ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں، وہ غذا ہے. جو آپ بول رہی ہیں وہ غذا ہے. جو آپ سن رہی ہیں وہ غذا ہے. آنے والا بچہ جو پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، غلط چیزیں دے دے کر آپ 9 مہینے کے بعد باہر نکال کر آپ انسٹاگرام پہ فوٹو رکھتے ہو، I am blessed with a baby boy, I am blessed with a wonderful beautiful girl. یہ ساری چیزیں دھوکے نہیں تو کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے 9 مہینے کے بعد ایک خوبصورت لڑکا آنے والا ہے، ایک خوبصورت لڑکی آنے والی ہے. تو وہ 9 مہینے آپ کیسے گزارو گے؟ وہ 9 مہینے آپ قرآن پڑھتے ہوئے گزاریں. یہودی جو مفتی یزدانی صاحب نے جین کمیونٹی کے بارے میں ذکر کیا تھا، میں یہودیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. سب سے کم تعداد میں اور دنیا کو رول جو کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے نا جتنے، اس کے سی اوز تقریباً جوز ہیں، یہودی لوگ ہیں. اور یہودی کے محلوں میں ناچ گانا نہیں ہوتا ہے. یہودی کے جو بچے ہیں وہ لیونگ ریلیشن شپ میں نہیں رہتے ہیں، لیکن وہ سازشیں رچتے ہیں تاکہ دنیا والے سب پریشانیوں میں رہیں، مصیبتوں میں رہیں، اور ہماری کمیونٹی رولرز بنے، رول کریں، باقی سب لیبرز بن کر مصیبتوں میں زندگی گزریں، اور ہم لوگ سی اوز بنے، ہم لوگ لیڈرز بن کر انہیں غلام بنائیں. یہ یہودیوں کی چال ہے. ایسے یہودی زندگی گزارتے ہیں. جب کوئی خاتون پریگننٹ ہو جاتی ہے تو تب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ لوگ کو تو پتہ ہو جاتا ہے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے،
वहाँ तो मशीनों से मालूम है, भारत देश को मैं सलाम करता हूँ कि यहाँ पर परमिशन नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल जाकर मालूम करना कि लड़का है लड़की है, ये जुर्म है, यहाँ पर क्राइम है। इंडिया में नहीं कर सकते हैं ये, और इस्लाम भी इजाजत ही नहीं देता है, क्योंकि अल्लाह का तोहफा है, जो है आपने उसको राजी होना है उससे। और यहूदी को तो पता चल जाता है मशीनों से कि लड़का आने वाला है लड़की आने वाली है, तभी डिसाइड करते हैं कि मुझे एडवोकेट बनाना है। तो वो माँ सारे लॉ के बुक्स पढ़ना शुरू करती हैं। माएँ जितने भी होने वाले हैं, जिन बच्चियों की शादी होने वाली है, या जितने प्रेग्नेंट हैं या एक्सपेक्टेड हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, गौर से मेरी इस बात को सुने, सब सुने। अपनी बहनों को तरबियत दें, छोटी बहनों को जब शादी कर रहे हो, वालिदैन ये चीजें बताएं कि एक यहूदी लड़की, यहूदी खातून जब प्रेग्नेंट होती है और उसको पता है कि लड़का होने वाला है कुछ महीनों के बाद, तो वो सारे दिन लॉ के बुक्स पढ़ते हुए गुजारेगी, एडवोकेट्स के साथ उठना बैठना करती है, कोर्ट्स जाती आती रहती है, जजेस से मिलना शुरू करती है ताकि वो चीज ग़िज़ा बन जाए उसकी। डॉक्टर बनना है तो मेडिसिन के बुक्स पढ़ना शुरू करती है, वही सोचना शुरू करती है, तो उसका असर वो बच्चों पर आता है। और आप तमाम औरतों से या बच्चियों से जिनकी शादी होनी है, शादी के बाद जिनके बच्चे होने वाले हैं, अगर आपने उन बच्चों को जन्नत में भेजना है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने क्या करना है? आपने इंस्टाग्राम पे जिंदगी गुजारनी है, आपने पाकिस्तान के सीरियल्स देखते हुए रातें काटनी है, दिन काटनी है। वो प्रेगनेंसी पीरियड में आपने क्या करना है? हाथ में तस्बीह होना है। मेरा हस्बैंड 9 बजे सुबह गया है, वो कमा रहा है मेरे लिए और आने वाले बच्चे के लिए मेहनत कर रहा है। मैं इसके लिए, मैं तो मेहनत नहीं करती हूँ बाहर जाकर, लेकिन मैं इसके लिए इबादत करूंगी, मैं इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगूंगी। ये होना चाहिए नौजवान बच्चियों में ख्याल। लेकिन क्या इंस्टाग्राम में जिंदगी गुजर रही है, मूवीज में जिंदगी गुजर रही है, सोशल मीडिया पर जिंदगी गुजारते हैं, तो फिर कौम ऐसी ही आने वाली है और बदतरीन कौम आने वाली है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे यकीन है कि मेरी ये जो बातें आप लोगों ने सुनी हैं, इन बातों को जरूर आप नोट करेंगे। जितने भी स्कूल के जिम्मेदारान हैं, वो तमाम स्कूल के टीचर्स से अपील करता हूं, या मेरी बात टीचर्स तक पहुंचाएं और वालिदैन तक पहुंचाएं। और जो वालिदैन सुने हैं, बच्चों को बिठाकर कहें कि हर ईद पर मैं एक ड्रेस बनाता हूं, इस ईद पर मैं 2 ड्रेस बनाऊंगा आपको। लेकिन मुनव्वर ज़मां ने जो बातें बताए, उनमें से 20 बातें अब आप मुझे सुनाएं, तो वो बैठकर फिर से सोचना शुरू करेगा, वो बैठकर फिर से सोचना शुरू करेगी। 20 ऐसे क्या बातें हैं जो मुनव्वर ज़मां ने बताए बांसवाड़ा के नौजवान बच्चियों के लिए, वो लिख कर देने को कहें। टूटी फूटी उर्दू में, रोमन इंग्लिश में, रोमन उर्दू, जो जुबान जानते हैं वो जुबान, लिखना भी नहीं आता है, जुबान से बोलें और वो वालिदैन सुने। प्रेशर डालें वो लोग कि हमने क्या सुना। ऐसा ना हो कि यहीं सुना और यहीं से चले गए आप लोग। इसका होमवर्क कल होना चाहिए। जितने भी लोग सुने, जितने उलमा हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमाते हैं, मैं अपील करता हूँ, मस्जिद में आने के बाद 10-15 नौजवान बच्चों को बिठाएं और पूछें कि क्या कल मुनव्वर ज़मां का लेक्चर आपने सुना? तो बच्चों बैठ जाओ, अभी बताओ कि 5 क्या बातें आपने सुनी, किन चीज़ों से आपको इंस्पिरेशन मिला, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको, ये करने से क्या क्या नुकसानात होने वाले हैं। आप कितनी भी मेहनत कर लें, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कह दिया बर्बाद हो जाएं, हलाक हो जाएं, और आमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, अपने बलबूते पर, अपने एबिलिटीज पर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं, प्रेसिडेंट भी बन जाएं, कोई बड़े बैंक के मैनेजर बन जाएं, कोई बड़ी कंपनी के सीईओ भी बन जाएं, जिंदगी मुसीबतों में ही जिंदगी गुजरने वाली है, आपकी परेशानियों में गुजरने वाली है। अगर आप वालिदैन को नाराज करके वहां तक जाते हो, वालिदैन को राजी करके वहां तक पहुंचना है,
अगर वहां तक नहीं भी पहुंच रहे लेकिन वालिदैन आपसे राजी है, जैसी जिंदगी गुजर रही है उससे वालिदैन राजी है, ये जिंदगी तो कट जाएगी लेकिन आखिरत में आप कामयाब होने वाले हैं। ये होमवर्क मैं सबको देकर जा रहा हूं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं टीचर भी हूं। टीचर का काम होमवर्क देना होता है, तो मैं होमवर्क दे रहा हूं पेरेंट्स को। अमूमन होमवर्क किसे दिया जाता है? स्टूडेंट्स को दिया जाता है। मैं होमवर्क दे रहा हूं पेरेंट्स को, मैं होमवर्क दे रहा हूं यहाँ के अइम्मा उलमा हजरात को। नौजवान बच्चों के साथ बैठे और पूछें उनसे कि क्या 3 क्या 5 अच्छी बातें आपने सुनी, वो आप जरूर बताएं। और एक आखिरी मैसेज मैं देकर रुखसत होता हूं, और आखिरी मैसेज मेरा ये है, बहुत गौर से सुने। वो बांसवाड़ा के यहाँ इस ग्राउंड में बैठे मुसलमानों के लिए नहीं है, ये दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए ये जो सीने में दर्द है, ये दर्द मैं सुनाना चाहता हूं। ये दर्द क्या है? मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक दफा कहा, मैं एग्जैक्ट कोट नहीं कर सकता हूं लेकिन अपनी जुबान में वो बात रखता हूं मैं, गौर से सुने आप। इस वक्त में अगर कंट्री, हुकूमत मुसलमानों के हाथ में आ जाए तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का कहना है कि हम काबिल नहीं हैं देश को चला सके। क्या कह रहे हैं? हम उस काबिल नहीं हैं कि हम देश को चला सके। तो कुछ पल के लिए मुझे लगा कि मौलाना ऐसा क्यों कह रहे होंगे कि हम काबिल नहीं हैं कि पूरे 150 करोड़ लोगों को हम चला सकें। लेकिन फिर मैं एक दफा रात में तन्हा बैठकर सोचा कि हजरत ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो मुझे धीरे 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 जवाब मिलने लगे। एक मस्जिद एक मोहल्ले में होती है कि नहीं होती है? 200-300 घर होते हैं, मकान होते हैं, उसमें सदर का इलेक्शन होता है, नायब सदर का इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? 200 घर मिलकर एक सदर को चुनना होता है। उस मस्जिद में गाली गलोच, उस मस्जिद में गीबतें चलती हैं, हत्ता के हाथापाई भी होती है। मस्जिद में, अल्लाह के घर में सदर बनने के लिए 2 ग्रुप्स बन जाते हैं और 2 ग्रुप्स गीबत भी कर रहे हैं, वक्त आने पर गाली गलोच भी कर रहे हैं, वक्त आने पर हाथापाई भी हो रहा है, मार भी रहे हैं। ये अल्लाह के घर में हो रहा है। 200 घर मिलकर एक कायद, एक सदर को चुन नहीं सक रहे पीसफुल्ली। अगर हमारी कौम से किसी को प्राइम मिनिस्टर भी अगर बना लें, क्या वो 150 करोड़ लोगों को इंसाफ कर सकते हैं? कहाँ कर सकते हैं बताएं? अल्लाह के घर में हम एक सदर को पीसफुल्ली नहीं चुन पा रहे। एनजीओज में जाएं, अंजुमन देखें, हमारे बड़ों ने कितने अंजुमन बनाए और छोटे नहीं है। हर अंजुमन देख ले, बड़े बड़े अंजुमन। वो सदर बनने के लिए ना जाने कितने लड़ाइयाँ होती हैं, कितने गिबतें होती हैं, कितने लोग गिबतें करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, सिर्फ सदर की कुर्सी पे बैठने के लिए कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है इस अंजुमन का। और वो बंदा लायक भी नहीं है, एजुकेशन के डेफिनेशन को भी नहीं जानता है, और वो आकर कुर्सी पर बैठना चाहता है और मुस्तकबिल संवारना चाहता है नौजवान बच्चों का। एनजीओज में फूट है, हर एनजीओ में, मुसलमानों के एनजीओ में यही लड़ाई है कि कौन सदर बने। कुर्सी के लिए बड़े बड़े जमातें टूट गई हैं, कुर्सी के लिए टूट गई है। जिस कौम को अल्लाह ने पहले से अतल कुर्सी दे रखी है, वो कौम कुर्सियों के लिए कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिस कौम को तोहफतन अल्लाह ने अतल कुर्सी दे रखा है और फिर मजीद कुर्सी के लिए आप लड़ रहे हो। आप देखें, महात्मा गांधी की मिसाल ले लें। आजाद भारत हुआ तो महात्मा गांधी का रोल था या नहीं था? महात्मा गांधी ने कुर्सी नहीं अपनाई, उन्होंने कहा मैं अपोजिशन में रहूंगा और जो भी हुकूमत करते रहेंगे उनके गलतियों को मैं देखूंगा, बताऊंगा कि ये देखो गलत कर रहे हो, आप भारतवासियों के साथ गलत कर रहे हो, ये ना करें, इंसाफ करें, मैं ऐसी आवाज उठाने वाला बनूंगा। वो कुर्सी के पीछे नहीं भागे, हालांकि बड़ा रोल था महात्मा गांधी का भी। क्या गए कुर्सी के पीछे? नहीं गए। तो ये चीजों से हमने बाहर आना है।
ये जो करने वाले हैं ये आखिरी सांस तक करते रहेंगे, सुधरेंगे नहीं। लेकिन एक बड़ी कौम है हमारी, जो नौजवान बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप लोग ये ना करें जो अभी हो रहा है मसाजिद में, एनजीओज में, अंजुमन में और मजीद जमातों में जो चीज हो रहा है, हम आपस में ही लड़ लड़ कर मर रहे हैं। इन चीजों से हमने बचना है। अच्छे बंदे को, भले वो आपके साथ सही नहीं है, वो आपसे दुश्मनी है, लेकिन वो बंदा बहुत से लोगों का फायदा पहुंचा रहा है, तो ये दिलेरी दिखाना कि आपने उसको वोट देना, क्योंकि इससे हजारों का फायदा हो रहा है। जो इंसानियत के पैकर बनने वाले हैं उन्हें हमें वोट देना चाहिए, और हम लोग उन्हें देते हैं जो हमें फायदा करता है। ये सेल्फिश नहीं होना चाहिए। उन्हें दें जो इंसानों का फायदा करे, जो इंसानियत का फायदा करे, जो इंसाफ का पैकर बने, वो होता है सच्चा लीडर। और लीडर का मतलब, मेरी नजर में यहाँ पॉलिटिशियन नहीं है भाई, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं एनजीओज में जो इलेक्शंस होते हैं, मसाजिद में जो इलेक्शंस होते हैं, उसकी बात मैं कर रहा हूं। और ये जो मुफ्ती साहब है, मैं तो मशगूल था 40 दिन, मौलाना महमूद मदनी साहब ने मुझे दावत दी थी 40 दिन उलमा को पढ़ाने की, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। सर्दी ठंड मुझे जमती नहीं। मौलाना से मैंने इल्तिजा किया, मौलाना आप मुझे दिसंबर जनवरी में प्लीज ना बुलाएं, मैं सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मौलाना ने दिसंबर जनवरी को छोड़कर फरवरी 1 से मेरा वर्कशॉप को रखा, और 40 दिन में वहाँ रहकर पढ़ाया। और इस प्लेटफॉर्म से मैं जमीयत उलमा हिंद, मौलाना महमूद मदनी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और भारत देश को जो चप्पा चप्पा मुझे लेकर गए हैं अपने पैसों से। मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तान भी माशाअल्लाह, ऐसी शख्सियत मैंने देखी नहीं है। इतनी सादगी, इतनी मेहनत आपके वालिद, आपके अब्बा हुजूर 7000 मसाजिद बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 7000 मसाजिद, 700 मदारिस बनाए हैं, 700 मदारिस। जिस मदरसे से मौलाना गुलाम यज़दानी साहब यहाँ पर तशरीफ फरमाते हैं, आप आए इधर, आपको तो सब जानते हैं, लेकिन देखें भी, ये वही मदरसे से हैं जो मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब ने बनाया है अक्कल कुएं में, और पूरे इंडिया में जाल बिछाया अपने मदरसों के। एक घर बनाने के लिए जिंदगियां लग जाती हैं, 70 साल हो जाते हैं, हड्डियों में से गुज चला जाता है, सर से बाल चले जाते हैं, जिस्म से गोश्त चला जाता है, एक घर नहीं बना सकते हम लोग। मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी 7000 मसाजिद बनाए, 700 मदारिस बनाए, और न जाने कितने मकाते। तो फिर दुनिया वालों ने एक इनाम दिया आपको। क्या इनाम दिया? खादिमुल कुरान वल मसाजिद। आप खादिम है, लकब आपको मिला है इनाम के तौर पर, खादिमुल कुरान वल मसाजिद, यानी खादिम है आप कुरान के और मस्जिदों के। 850 करोड़ लोग रोजे क़यामत में शिकवा करेंगे, गिला करेंगे मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी की। तो मस्जिद के ईंटें आवाज देंगी, यार अब इस बंदे को जन्नत में भेजना है। इस बंदे ने इतने बंदों को आलिम दीन बनाया, इतने बंदों को हाफिज कुरान बनाया, इतने मसाजिद आपने बनाया। लास्ट रमजान, अभी कल से रमजान है, 1 साल पहले रमजान से कुछ दिन पहले आप मजीद बीमार थे, हत्ता के मौत के करीब तक जाकर आए थे। पूरा भारत देश, बिलखुसूस उलमा हजरात, हुफ्फाज़ इकराम ने खूब दुआएं की। सैफी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, किडनीज ऑलमोस्ट फेल थे, हार्ट इतना वीक था कि डॉक्टर्स ने कहा कि इनको किडनीज ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्योंकि हार्ट सपोर्ट नहीं करेगा। बचने के चांसेस 0 थे, इतने सीरियस थे। दुआओं से बचकर निकले, और जैसा घर आए, रमजान, कुछ दिन बाद रमजान का महीना शुरू हुआ है, और आप देखें वो बीमारी की हालत में हफ्ते में 3 डायलिसिस हो रहे थे आपके। कितने डायलिसिस हो रहे थे? जोर से कहें, थोड़ा सा आवाज से कहें, क्योंकि कुछ देर बाद आपको जबरदस्त मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलने वाला है, इस रमजान का डोज मिलने वाला है। 3 कुछ दिन के बाद
आप जब आए ठीक होकर, कुछ दिन के बाद रमजान चालू हुआ, हफ्ते में 3 डायलिसिस, 10-15 किलो वजन उतर गया, वीक, चलने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे। वो आलिम दीन ने 30 रोजे रखे हैं माशाअल्लाह। कितने रोजे रखे हैं? 30 रोजे। डॉक्टर्स ने कहा ऐसा अगर करेंगे हो सकता है कि आपकी जान चला जाए। तो आपने जवाबन क्या कहा? मैं रोजा नहीं रखता हूं तो हो सकता है मेरी जान चली जाए, क्योंकि जीते जी रमजान का महीना देखूं और रोजा ना रखूं, ये हो ही नहीं सकता। आज 200-400 फायदे के लिए, मुनाफे के लिए लोग रोजा नहीं रखते कि रमजान में कारोबार बहुत चलता है, इसलिए काम बहुत करना होता है, रोजा तर्क कर देते हैं। मौत के बिस्तर पर है, हफ्ते में 3-3 डायलिसिस हो रहे, वीक हो गए, हार्ट वीक है, बॉडी ऑर्गन्स वीक है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है। 30 रोजे ही नहीं, 30 रोजे ही नहीं, 30 दिन तरावी भी पड़ी है। 30 रोजे ही नहीं, 30 तरावी नहीं है, 10 दिन एहतिकाफ में बैठे हैं। अब बताएं कि हमारा रमजान कैसे गुजरना चाहिए? क्या आपके 3 डायलिसिस हो रहे हैं? क्या आपका हार्ट वीक है? क्या आपके किडनीज फेल हो चुके हैं? ऐसे ही लक़ब नहीं मिलता है खादिमुल कुरान वल मसाजिद। अल्लाह हमारे सरों पर मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी का साया तादेर कायम फरमाए। दुआ करें कि ऐसे उलमा की वजह से इस्लाम को आज, दीन को आज इंस्पिरेशन मिल रहा है हम लोग को जो दीन फॉलो करते हैं। ऐसे उलमा माशाअल्लाह भारत देश में जी रहे हैं, फख्र करना चाहिए हमें। ऐसे उलमाए दीन हैं और वहीं से एक आप भी प्रोडक्ट है माशाअल्लाह। और यहाँ तक आते हैं जो मुफ्ती साहब हैं, आप उमर साहब माशाअल्लाह, आप देखें, मैं माजिरत से कहता हूँ कद में थोड़ा सा छोटे हैं लेकिन काम सबसे आला कर रहे हैं माशाअल्लाह, सबसे आला। मेरे भांजे कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में हम लोग पढ़ा रहे थे उलमा को, ये अल्लाह का बंदा घर घर भीख मांगने गया, स्कूल स्कूल, गांव गांव, गली गली, आ जाओ मोटिवेशन सुनो, जिंदगी बदलो, तरक्की करो, बातें अच्छी होने वाली है, सुनो, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, फायदा आपका होने वाला है अगर आप सुनकर फॉलो करेंगे। यहाँ कमो पेश कितने लोग आए मुझे मालूम नहीं, कोई अंदाजा आप बताएं? 10-15 हजार लोग यहाँ पर जमा हैं। अगर ये 10-15 हजार सिर्फ 100 रुपए भी अगर देकर जाते हैं यहाँ से, सिर्फ 100 रुपए, जिसकी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है आज के दौर में। सिगरेट पीकर ऐसे ही नौजवान उड़ा देते हैं। एक सिगरेट, पता नहीं, आप लोग से नहीं पूछना चाहिए लेकिन नॉलेज तो होना चाहिए बताने के लिए। क्या चल रहा है भाई? एक सिगरेट कितने में? 8 रुपए, 10 रुपए, माशाल्लाह, गुड नॉलेज, वेरी गुड। जी हाँ, 10 रुपए कह रहे हैं। छोटा बड़ा? बड़ा 15 रुपए। कोई 20 का भी पी रहे हैं, 20 बोल रहे हैं। 5 सिगरेट अगर बंदा पी रहा है तो 100 रुपए है। और जो मेकअप पे जो भी लिपस्टिक लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या नए नए आइटम्स आए हैं जो खुद को नहीं पहचान सकते आप आईने में देखकर। 100 रुपए अगर एक एक अल्लाह का बंदा, एक एक अल्लाह की बंदी, सिर्फ 100 रुपए। एक मदरसा चल रहा है जिस मदरसे से इंशाअल्लाह हुफ्फाज़ इकराम, हाफिज निकलेंगे, आलिम निकलेंगे। ये जितने भी उलमाए दीन मदारिस कायम किए ना हिंदुस्तान में, हमें सलूट करना है वो तमाम उलमा हजरात को जो मदारिस बनाए। मदरसों की वजह से आज यहाँ जो 15,000 हैं और दुनिया में जो मुसलमान हैं उनके सीनों में ईमान है, वो उलमाए दीन की कुर्बानी है जो चटाइयों पर बैठकर कुरान को पढ़ाए हैं। तो ऐसे उलमा पैदा हुए हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हमारी गांव के मदरसे को हम आबाद करें? जो शादियों में हम लोग लाखों लुटा देते हैं और मदरसे का चंदा हम देते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए। नियत कर लें, जितना आप मेकअप में लुटाते हो
اس کا 5% بھی جتنا آپ نائی کو دیتے ہو اتنا مدرسے کو اور اتنا مسجد کو نہیں دے رہے بھائی آپ. جتنا آج ہیئر سلونز میں جا کر نوجوان بچے 500 1000 روپے پتہ نہیں یہ کٹ وہ کٹ عجیب عجیب بال ایک ادھر جا رہا ہے ایک ادھر جا رہا ہے رینبو کلرز نظر آ رہے ہیں سر پر وہ مالش کر رہا ہے 100 روپے لے رہا ہے الو بنا رہا ہے آپ کو ایسا مار رہا ہے آپ جھک رہے ہیں ہلا رہا ہے پھر آپ سے پیسے نکال رہا ہے 1000 روپے بچے کپڑوں میں ڈال رہے ہیں جوتوں میں ڈال رہے ہیں جوتے کی کوئی حقیقت نہیں ہے 10 ہزار کے برانڈڈ شوز لے رہے ہیں اور آپ کے محلے میں ایک مدرسہ ہے جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے تم میں سے بہترین انسان کون ہے اللہ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تم میں سے بہترین انسان کون ہے وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے لوگوں کو سکھاتا ہے جو عمل کرتا ہے وہ تم میں سے سب سے بہترین انسان ہے اور وہ بہترین انسان بنانے کی کوشش علماء حضرات کرتے ہیں مدارس قائم کر کے تو یہ بانسواڑے کے عالم دین ماشاءاللہ ایک ذمہ داری اٹھائی ہے قد چھوٹا کام بہت بڑا اور ہم لوگ ساتھ نہ دیں تو ساتھ کون سری لنکا والے دیں بنگلہ دیش والے دیں کون دیں کس کی ذمہ داری ہے یہ بانسواڑے کے گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے بھلے آپ کی مولانا سے شاید کوئی بات نہیں جمتی ہوگی لیکن تب بھی آپ نے اس بات کو ترک کر دیں بھلا دیں قوم کے لیے پیسہ دینا شروع کریں مسجد کو پیسہ دیں مدارس میں چندہ دینا شروع کریں مسجد والے کبھی گھر نہ آئیں مدارس والے کبھی گھر نہ آئیں یہ ہماری ذمہ داری ہے جیسے ہم بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم ہاسپٹل جاتے ہیں ہاسپٹل ہمارے گھر نہیں آتا ہے یہ ہم نے اپنے جیب سے پیسہ دینا ہے کیا میں توقع کر سکتا ہوں بانسواڑے کے نوجوانوں سے والدین سے جو مفتی صاحب نے کہا کہ 15 یا 25 لاکھ کا کوئی قرض ہے مدرسے میں کیا آپ سارے لوگ مل کر یہ چھوٹا سا قرض ادا نہیں کر سکتے ہاتھ اٹھائے کتنے لوگ کرنے والے ہیں اسی رمضان اسی 24 گھنٹے کے اندر رمضان سے پہلے ہی 100 روپے یہ 15,000 لوگ دے دیں مدرسے کا نام مدرسہ عبداللہ ابن عباس ماشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ ضرور صرف یہ مدرسہ نہیں ہر گاؤں میں جو مدرسہ چل رہا ہے آپ کے قریب جو بھی مدرسہ ہے اس کو آباد کرنے کی ذمہ داری لے لے اور اس مدرسے میں جو تعلیمات ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی وہ جو نیک کام ہو رہا ہے اس کا ثواب آپ کے کریڈٹ میں جائے گا انشاءاللہ بہترین آپ کا انویسٹمنٹ ہے لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے روز قیامت میں کام آنے والا ہے جو بریانی کھاؤ گے جا کر حیدرآباد کی بہترین ہوٹلز میں وہ پکانا بن کر نکلنے والا ہے کچھ دیر کا مزہ تو ضرور ہے اس کے بعد کیا بن کر نکل جا رہا ہے لیکن وہی پیسہ آپ ایک مسجد میں دو گے ایک مدرسے کو دو گے یا حافظ بنانے کے لیے آپ ذمہ داری لو گے یہ انویسٹمنٹ کا فائدہ کب ہونے والا ہے روز قیامت میں انشاءاللہ ہونے والا ہے میں التجا کرتا ہوں سب لوگوں سے صرف یہی مدرسہ نہیں اگر کوئی بندہ سکول بھی قائم کیا ہے وہ سکول فی بھی لے رہا ہے لیکن وہ سکول کے سٹیٹس کو اس کی کوالٹی کو اور مزید امپروو کرنا ہے تو ہم نے ڈونیشنز دینا اللہ جس کو پیسوں سے نوازا ہے نا بزنس انٹرپرنرز جتنے بھی ہیں جن کی موٹی موٹی اچھی کمائی ہے وہ سکولز کو ڈونیشن دیں آپ لائبریری بنائیں آپ کلاس روم بنائیں 10 لوگ مل کر پلے گراؤنڈ بنائیں ایسا اگر مسلمان کرنے لگیں گے تو لیڈرز پیدا ہوں گے ہماری قوم سے انشاءاللہ وہ سکول والا بھلے کچھ پیسے بنا لے کروڑ پتی بن جائیں بننے دے لیکن اس سکول سے ہمارے قوم کے بچے لیڈرز بھی بنیں گے انشاءاللہ ایک بندہ کروڑ پتی بن رہا ہے کوئی سکول سے بننے دے لیکن وہ ایک بندہ ہزاروں اس گاؤں کے بچوں کو لیڈر بنا رہا ہے ڈاکٹر بنا رہا ہے انجینئر بنا رہا ہے ایڈوکیٹ بنا رہا ہے سائنٹسٹ بنا رہا ہے تو کیا وہ غلط کر رہا ہے جواب دیں ہم چاہتے ہیں وہ سکول اونر غریب ہی رہیں وہ سکول کی حالت خستہ ہی رہیں فری میں پڑھائیں تو پھر کوئی ریولیوشن نہیں آنے والا ہے آپ لوگ ڈونیشنز دینا سیکھیں دل بڑا کریں انشاءاللہ ایک تبدیلی آئے گی پھر زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی
میرا یہاں آنا پھر اللہ نے لکھا ہے، اور میں مستقبل میں کبھی آؤں یہاں تو مجھے تبدیلی نظر آنی چاہیے سکولز میں، سکولز کے انفراسٹرکچر میں، اور مسجد اور مدارس کے انفراسٹرکچر میں۔ میں جتنے بھی حضرات اتنے صبر سے جو سنے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائیں، زندگی کا بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان ہمارے زندگی کو ایسے ٹرننگ کر دیں کہ اللہ کے ہم قریب ہوتے جائیں اور دنیا والوں کو ہم انسپائر کرنے والے بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرا جانے کا وقت ہے، 45 دن سے سفر میں ہوں میں، گھر چھوڑ کر 2 دن حیدرآباد میں، پھر نلگنڈا گیا تو 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے لیے گیا، پھر آیا، کل جا رہا ہوں، اور پھر 1 دن کے بعد انشاءاللہ عمرہ کے لیے میں نے نیت کی ہے۔ تو میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑا سیفلی آپ لوگ جانے دیں۔ آنے وقت میں نے بھرپور کوشش کی کہ بہت سے لوگوں سے میں نے ہاتھ ملاؤں، باؤنسرز ساتھ نہیں دیے شروع میں، لیکن اس کے بعد بہت سے باؤنسرز نے بھی سپورٹ کیا، تو میں نے بہت سے لوگوں سے ہاتھ ملایا۔ باؤنسر کا کام بندے کو لوگوں تک پہنچائے، سیفلی دور کریں، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں، آسان کام ہے، پروٹیکٹ کرتے رہیں اور لوگوں سے ملیں بھی، اس میں کمال ہے۔ تو جتنے بھی حضرات یہاں پر مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی ہے اور میں ملا نہیں پایا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی کامیاب کریں، دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیاب کریں۔ اور بولنا آسان نہیں ہو۔ اہل بانسواڑہ بہت دنوں تک آپ کو یاد کریں گے، اہل بانسواڑہ بہت دنوں تک آپ کو یاد کریں گے، اس لیے کہ ہر دل پہ آپ نے اپنا نشان چھوڑا ہے۔ نہ جانے کون سی دولت ہے آپ کے لہجے میں، جب آپ بولتے ہیں تو دنیا خرید لیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھیے، یہ معصوم بچے مدرسے میں پڑھنے والے 15 بچے، ان کو انعام دیا جا رہا ہے، یہ بچے نروس ہو گئے تھے۔ اور حفظ میں اول نمبر پر کامیاب ہونے والے محمد سلکل قائدہ محمد بلال، دوم نمبر پر عبدالعظیم محمد عزیز عزیر خان، محمد عزیر خان، محمد عبداللہ 2000 جو ہے وہ دے دو بھائی۔ جی یہ سارے 90 میں سے 50 100 150 200 98 وغیرہ نمبر لائے، سب اچھے ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے میں ہاسٹل رہتے۔ عبدالحد محمد فراز آ جائیے پورے، محمد فراز، غوث بھائی آ جائیے تاڑکل۔ دیکھیے سب کی گلگوشی ہوئی تقریباً، لیکن مفتی عمر بن عیسیٰ صاحب کی گلگوشی نہیں ہوئی، اس کے لیے انہوں نے بہت محنت کیا، مدرسہ چلا رہے ہیں۔ علی صاحب اور منور جمعہ صاحب کے ہاتھ سے ان کی گلگوشی کرانا چاہ رہے ہیں۔ میں مفتی عمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، مفتی عمر بن عیسیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، اور منور جمعہ سر ان کی گلگوشی کریں گے انشاءاللہ۔ جلدی آ جائیں بھائی، دوسرے حضرات اسٹیج پہ نہ چڑھیں، گزارش ہے، جلدی کرو دے دو۔ آئیے مفتی عمر بن عیسیٰ صاحب بچوں کے ساتھ میں سر ان کی گلگوشی کریں گے انشاءاللہ۔ اور مفتی عمر صاحب کی گلگوشی کریں گے سر ہمارے، اور سر کی گلگوشی کریں گے مفتی عمر صاحب اور علی صاحب۔ علی صاحب آپ سر کی گلگوشی کر دیجیے جلدی۔ گاڑی میں جا کے بیٹھیں گے، میں باؤنسروں سے گزارش کرتا ہوں ان کو چین بنا کے گاڑی تک پہنچا دیں، سامنے گاڑی ہے، گاڑی میں بٹھا دیں۔ وہ آئے کھانا نہیں کھائے، دوپہر سے کھانا نہیں کھائے منور جمعہ صاحب، یہاں آ کے کچھ نہیں کھائے، صرف لسی پیے اور آج سیدھا اسٹیج پہ آ گئے۔ آپ سے گزارش ہے ان کو جانے دیں، تکلیف نہ دیں۔ میں دعا ہوں گی، بھی دعا کیجیے۔ غوث بھائی ماہرہ کلیکشن کچھ تحفہ دینا چاہ رہے ہیں آپ کو، ویسے تو بہت لسٹ ہے لیکن ایک کافی ہے بس۔ جی مل ادھر سے چاہیے، نام نہیں مانگو۔
ये साहब ज़मीन दिला दिए, उसी ज़मीन का कर्जा है। आपसे गुजारिश है, जाते हुए गेट पे लोग बैठे हैं, आपसे जैसे सर ने कहा वैसे आप अमल कीजिए, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगा और मदरसे का कर्ज उतर जाएगा। जी दुरूद शरीफ। आने वाला महीना रमज़ान का है, इसमें तक़वा अता फरमा, तेरा खौफ अता फरमा, तेरा डर अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे क्या मांग सकते हैं, हमारी जो जो जायज़ तमन्ना है तो हमारे से ज़्यादा जानता है, जो मांगा है वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया निशान अता फरमा। अल्लाह जिन जिन लोगों ने इस जलसे के लिए मेहनतें की सबको कबूल फरमा, उनकी नस्लों में बरकत अता फरमा। मौला कहाँ कहाँ से लोग आए, तेरे लिए आए, तेरी मोहब्बत में आए, इन सब के आने को कबूल फरमा और बेहतर से बेहतर बदला अता फरमा। हमारी दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए भाई, आहिस्ता से खवातीन भी है, मेहमान आ रहे हैं, आप लोग गड़बड़ मत कीजिए। मदीना यूथ का और ऐसे ही मैं हमारे सारे सियासतदानों का, खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के सीए साहब, डीएसपी सर, इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और जितनी सारी आवाम दोनों जिला से, जिला कामारेड्डी, जिला निजामाबाद से मर्द और खवातीन तशरीफ लाए, उन सब का दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी आमद इस प्रोग्राम की कामयाबी का जरिया बना। और आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मदरसे के जितने सारे तलबा है वो यहाँ पर डेस्क के करीब आ जाए। मदरसे के सारे तलबा डेस्क के करीब आ जाए। मदरसे के सारे तलबा डेस्क के करीब आ जाइए। तो जितने भी सारे यहाँ पर तशरीफ लाए उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर से हमारे इस प्रोग्राम के लिए जितने नौजवान मेरे कदम से कदम मिलाकर, मेरे हाथ से हाथ मिलाकर चले, रात दिन इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मेहनतें किए, रात की नींद, मैं उन नौजवानों का जो रात दिन इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर यहाँ पर चलते हुए रहे और इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए हम आज कुर्बानियां देते रहे, उन सब का शुक्रिया। और चंद ऐसे भी लीडर्स हैं और चंद ऐसे भी जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, मैं उनकी मुलाकात ना कर सका मुनव्वर जमान साहब से, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्होंने थके हुए थे और बहुत ज्यादा दूर से सफर करके आ रहे, उन्होंने भी माजरत कर ली। आप सुने होंगे, याद आकर कुछ कोताही गलती हुई तो माफी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर आए, आपका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर कुछ हुआ, किसी की शान में थोड़ी सी गुस्ताखी भी हुई तो उसके लिए भी माफी चाहते हैं। याद रखिए, बहुत ज्यादा दूर से सफर करके आए हैं, उनके सफर का ख्याल करते हुए और उनकी तबीयत का ख्याल करते हुए, आप जानते हैं हर एक से मुलाकात कराना बस की बात नहीं होती, जो मिल लिया और जो नहीं मिला वो इंशाअल्लाह दुआ करे, अल्लाह ने चाहा तो दोबारा जरूर मिलेंगे। आप नाराज मत होइए, सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मर्द और खवातीन अपने घर को पहुंच सके, बिलखुसूस तमाम ही वॉलंटियर से गुजारिश है कि वो पार्किंग के अंदर लग जाए। और इसी तरीके से दूसरी दरख्वास्त ये है कि मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास के ताउन के सिलसिले में वहाँ काउंटर लगा हुआ है और वहाँ पर गूगल पे, फोन पे नंबर भी है। साथी ज़रूर जाते जाते मदरसे का ताउन करते जाए, बहुत कीमती मदरसा है, मदरसे में बेहतरीन तालीम हो रही है।